दो चरण को धनिए न छोड़ायो छीन लांकतली लाल एडिया मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन इन पावतले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलन बालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन कदमो लागू करू से जदा पकड़ के दो उपाय हुकम करत है माशुक बीच आशिक के है दिल आय बीच आशिक के है दिल माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ए हुक्मे इलम दृढ़ किया अजू रूह क्यों न होत टूक टूक यजू रूह क्यों न होत टूक टूक मेरी रूह नैन की पुतली तीन पुतलियों के नैन तीन नैनों में राखो मासुक को जो मेरी रूह पावे सुख चैन जो मेरी रूह पावे सुख चैन तुम आए सब आया दुख गया सब दूर कहे महमत ए सुख क्यों कहूँ जो उदिया मूल अंकुर जो उदिया मूल अंकुर न्यारा निमख न हो वही करने पड़े न याद आशिक को मासूक का कोई इन विधला ज्ञा स्वाद कोई इन विधला ज्ञा स्वाद तुम दुल्हा में दुल्हीनी और न जानो बात ईसक सो सेवा करूं सब अंगो हो साक्षात सब अंगो हो साक्षात। बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की, बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की, बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की, तीनों पुरी धाम की, सर्वे सुंदर साथ की, सर्वे सुंदर साथ की, सर्वे सुंदर साथ की। परम आदरणीय
પરમ પૂજનીય, પરમ વંદનીય, પ્રાતસ્મરણીય, આત્મા આધાર વહાલા સર્વે સુંદર સાજીના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ. આ બાજુ વાળાનો વારો છે ને? નિરાયતે હો. અને ક્યાં સખી લેવું ને ક્યાં સખી ન લેવું એ જ. પેગંબરિયા તીર્થકર કઈ હું વે અવતાર કે ન બોધ ન મિટ્ય વિશ્વ કો એ સખી કીએ નહીં નિરવિકાર બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા. एत दिन्ति लोक में होती बुध सुपान सबुध जीबुध जागृत ले ये सखी प्रगटे पूरी नवताना ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया. સ્વપ્ન માસીન ભાગમાં જ આવે ને ચોપાઈ ગોખાઈ ગઈ કા સેટ થઈ ગઈ. લઈ લ્યો, વાંધો નહીં, એક પછી એક લ્યો, વાંધો નહીં, થઈ જશે. પછી એ બાજુ માઇક આપજો એટલે બે બોલશે, બધા બોલશે, ચારે. કાંઈ નહીં, નિરાયતે જુઓ. रोशन की लीदई हमको यो कर किया हुकम खोल दरवाजे पार के इत बुलाए लीजो सुष्ट ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया. બ્રહ્મ સૃષ્ટ જાહેર કરું કરસી લીલા રોશન અખંડ સુખ અખંડ ધનિત આય કે ઈત યાહેર મૂલવતન બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા. अखंड सुख सबन को सी चौदे तबक सो बरकत ब्रह्म सृष्ट की ए सखी पावे दीदार सबक ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया. ગળું કેટલું સરસ છે કાંઈ એનું, માઇક વગર બોલે તો હાલે એમ છે. ख्वाब की अकल सोड़ के कहूँ रस के कलाम अकबका जाहिर करूँ सखी अखंड सुख जेठाम ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया. બધાના અવાજ કેટલા સરસ છે, નથી હાલે એમ બધે, ખાલી પ્રેક્ટિસની ઘરે જરૂર છે. બધું આવડી જાય. ઉંમર નહીં જોવાની હો, ગળું તો જુવાનિયા જેવું જ હોય. તમ તારે રસ હોય ને એટલે યુવાની જ હોય. दुनी द्वेत जुबा छोड़ के कहूँ जुबाय कलवोर कलाम कहूँ यरस चिमके सखी महामत बैठे जे नठोर ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया. આવડશે આવડશે, બોલો તમ તાર, વાંધો નહીં, જેવું આવડે એવું. લામકા સુન કે લા મકાન સૂન નિર્ગુણ લામકા સુન નિરગુણ સોડ ફના નિરંજન સર અક્ષર અક્ષર કો છોડ કે સખી એ તો કો મંગલા શરણ
બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજ્યો સૈયા. પૂરી થઈ ગઈ ચોપાઈ. ચાલો હવે આ બાજુ વાળાનો જ વારો છે ને. 16મો દિવસ છે ને, હે? એટલે પહેલેથી પાછું. હા, અહીંયા આવો ને એટલે આમ નજીક જ ઉભા રહેજો. अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजरो. હમ पहले मूल अद्वैत में भोम जहाँ ईसक तहाँ प्रेम रबद में भया हुकम हक હમ भया हुकम हक. સરસ. यह खेल देखन की इच्छा उपजाए दोय, अक्षर और शयन को आदि अनादि फल क्यों सोय, आदि अनादि फल क्यों सोय. આવતો રહ્યો, વાંધો નહીં, બાજુમાં ઊભું રહી જાય. ताके तीन तकरार कहे सो भया तीनो ईंद, ताकी बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड. આ બધી ચોપાઈ વિતકની જ છે હો. આ બાજુ આવતો રહેજો, બસ. ताको तीन तकरार कहे सो भी भयो तीन इंड, ताकि ओके, बीतक ओके, भले बोले, जुदी बोलो. होय माया मिथ्या नट હવે એમ ब्रह्मांड. પછી નહીં હોતો ને, બોલો. सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सबके जाहिर अखंड ये संसार, अखंड ये संसार. સરસ, ચાલો. महामती कहे ए मोमिनो ए हादी मेहंदी इमाम, ताकि बीतक और कहूँ जो नूर दीन इस्लाम, जो नूर दीन इस्लाम. હમ सोय शरत कुरान में लिखी 120 बरस, 4 5 छठा दिन तब जाहिर हुए अरस. હમ विरोध सारा विश्व का, विरोध सारा विश्व का, ભાગત. भागत હમ भागत इन बीतक, और सबको पहचान हो ही पहुंचे. पहुंचे पहुंचे કદમો. कदमो हक. હમ. प्रणाम. સરસ, સરસ. હમ ચાલો, આપણે જે ચર્ચા કરવાની હતી એ ચોપાઈમાં આપણે આગળ ક્યાં પહોંચ્યા? બોલો વધુજીભાઈ. નિરાયતે હો. જો આ પેજમાં જે ચોપાઈ ટાઈપ કરી ને એ પેજ આપણા રાજજી જ છે, એટલે એને છે ને આમ પપડું નથી વાળવાનું, કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહી તો, અને કળચલી ન પડી જાય, અને જેમ ફાવે એમ આપણે ડાયરી રાખતા એમ વાળી નથી મૂકવાનું. એ ચોપાઈમાં એ રસમાં રાજજી છે, એને દિલમાં ઉતારી લ્યો પછી વાંધો નહીં. તમને ખબર, તમને ક્રમ આપ્યો છે. सो भी वास्ते ईशक के जो पहचान आवत नाहे, સો ભી વાસ્તે ઈશક કે જો પહેચાન આવત નહીં. આપણે આપણી ઓળખાણ કરવી તો છે, દ્રઢ થવું તો છે, એક જ દુલ્હાને પકડવો તો છે, પણ કોણ જાણે કેમ ઈશકનો રબદ જ એવો કર્યો છે. એટલે રાજજી મહારાજે સામે જ કીધું છે, એ તો આગ પાણી પથ્થરને પૂછશો જ, હું સમજાવીશ ને તો ડર જ એવો હોય છે ને દુનિયાનો, પરિવારનો, સમાજનો, કે શરમે તમે એને મૂકી શકશો નહીં. એટલે એવું જ થાય ને, પહેચાન આવત નહીં. ઓળખાણ થઈ છે પણ દ્રઢ થતું નથી. એટલે પહેચાન છે પણ આવતી નથી ને ઈ સુગંધ પરમધામની. सो भी वास्ते ईशक के जो पहचानत दिल माहे. હવે જો ઈશકને લીધે જ દિલની અંદર રાજજી મહારાજ આવીને બિરાજમાન થઈ જાય તો બધી ઓળખાણ થઈ જ જાય. અને થઈ છે ને અમુક સોહાગીન સખ્યુને. એટલે આ ખેલ કેવો છે, જે અમુક અંકુરિત આત્મા છે એ એક લવો સાંભળીને દિલમાં લઈ લે છે, અને રાજજીને જ પકડે છે, બીજા કોઈને પકડતા નથી. ત્યારે આપણને એમ થાય, લે અમે તો વર્ષોથી પ્રણામી છે, અમને તો કાંઈ લાગ્યું નહીં. અને તમે તો તરત જ આવ્યા ને, તમારે તો ઘરમાંય નહીં, ગામમાંય નહીં, ક્યાંય નહીં, આન તેન ફલાણું. અને અમુક જે વહુ બનીને આવી છે એ પિયરમાં કંઈક અલગ ધર્મ પાડતી હોય, પણ સાસરે આવી અને સાસરામાં બધા પ્રણામી હતા, તો પ્રણામી છે ને એનું સાસરું, એને એટલું નથી લાગ્યું આ ચોટ, એટલી વહુને લાગી ગઈ. તો એ અંકુરિત આત્મા તો કેટલાય ઓળખાણ કરી છે ને, દિલમાં જેણે લઈ લીધું એણે, જેણે ચિત્તમાં લીધું એણે. ये करत है सब ईशक जो खेल में कोई जीतत. એ કરત હે સબ ઈશક. આ બધું કોણ કરાવે છે?
ઈશકનો રબત થયો એટલે ઈશક જ કરાવે છે. ખેલમાં કોઈ જીતી જાય છે ને ઈ કોને કારણે? ઈશકને કારણે. બોલો આગળ. સો ભી કરત ઈશક જો કોઈ કાહું ભૂલત. હવે જુઓ, કોઈ ભૂલી જાય છે એટલે હારી ગયા કહેવાય ને. ભૂલી ગયા તો હારી ગયા. ઈ કોને કારણે? એટલે જુઓ આ ખેલ કેવો નિરાલો છે. આપણે જ બધા સુંદર સાથ સમુદાય છે. આપણે બધાને વાણી પ્રત્યે પ્રેમ તો છે જ, બધાને વાણીમાં વિશ્વાસ તો છે, પણ અંદરથી અફસોસ રહે છે. ઓલાને આવડી જાય છે, મને કેમ ને? પણ રાજજી મહારાજે આ રાખ્યું હું કામ? તો જ આ ખેલ જોઈ શકો ને. બધા એક સરખા થઈ જાય તો એકદિલી થઈ. એટલે મહેર છે જો, પણ અલગ અલગ રીતે છે. બધાને કંઈક અલગ અલગ સેવા આપી છે. જોજો, કોઈ સેવા નાની મોટી નથી. ઘણાને વાણીમાં ચોપાઈ યાદ ન રહે કઈ નહીં, પણ બીજી સેવા હોય ને એમાં એકદમ આમ બારીકાઈથી સેવા કરતા હોય. નાની નાની વસ્તુ ભૂલે નહીં તો એ સેવા નથી, એનો ભાવ નથી. ભલે એની પાસે શબ્દ જ્ઞાન ન હોય કે વાંચી ન શકતો હોય, પાકું ન કરી શકતો કાંઈ નહીં, પણ એ સેવાની નિષ્ઠા તો જુઓ. એટલે જો અષ્ટપ્રહરની જે લીલા થઈ એમાં નાનામાં નાની સેવા બધાને આપી હતી કે એકને પાણી પીવડાવવાનું કામ કરવાનું, એટલે એને બીજી સેવા નહીં કરવાની. પણ એ પાણી પીવડાવવાની સેવા કઈ રીતે કરે? તમે જુઓ, રાજ્યની સેવા જેમ સખીઓ કરે ને, નાની નાની બાબતોની કાળજી લઈને પરમધામમાં, એમ ત્યાં પન્નામાં કરતા કે નહીં? તો એ પણ એક નિષ્ઠા છે. એટલે ભલે ને બીજું ભૂલી જાય પણ આ નથી ભૂલતા. તો ઘણાને આ યાદ રહે તો બીજું. એટલે બધાને અલગ અલગ શોભા આપી છે. બસ આટલું જ રાખીએ. હો, ગઈકાલે છેલ્લે કયું દ્રષ્ટાંત સાંભળ્યું તું? ઈ જ ને. હવે એ દ્રષ્ટાંત તો આમ ગોખાઈ ગયું ને. પણ આપણે માર્કંડેય મુનિનું દ્રષ્ટાંત ભલે લઈએ, આપણે આપણું જ લઈ લેવાનું કે આપણને અત્યાર સુધી જીવનમાં ક્યારેક તો સપનું આવ્યું હોય છે. એવું છે કે નહીં? અને સપનામાં આપણે જ્યાં વયા જાય તો આપણને એ સાચા લાગે કે નહીં? ગાઢ નિંદ્રામાં સ્વપ્ન એકદમ ગાઢ થઈ જાય એટલે આપણે પથારીમાં સૂતા છે, પણ આપણે આપણું ઓરિજિનલ જે શરીર છે ને એ ક્યાં સૂતું છે ને એ ભાન ભૂલી જાય છે. અને સપનામાં જે દ્રશ્યો દેખાય છે એ જ દુનિયા આપણને સાચી લાગે કે નહીં? અહીંયા 10 મિનિટ જ સૂતા હોય, 10 મિનિટનું જ સપનું આવ્યું છે, પણ ત્યાં આખી જિંદગી જીવી લીધી અલગ દુનિયામાં. પણ અચાનક ઉઠ્યા ને ઘડિયાળનો કાંટો જોયો તો લે 12 વાગે શરૂ થયું હતું ને 12 ને 10 પૂરું થઈ ગયું. પણ સમજો તો આપણે સૂતા થઈ આપણને એમ લાગે ને કે આપણા સપનામાં જે દ્રશ્ય દેખાય છે એમાં જેની ઉપર આપણું ચિંતન ગયું છે એ વ્યક્તિ હું જ છું એવું લાગે છે કે નહીં? પણ એ સપનામાં બહુ સુખ સુવિધા મળતી હોય ને તો ઉઠવાનું મન ન થાય. આપણા ઘરના સભ્યો જગાડે ને તોય ન થાય, અને કોઈક જગાડી દે ને તો આપણે એને ખીજાય, કેવું સરસ મજાનું સપનું જોતો તો જોતી હતી, ના હું જગાડી. પણ એ સપનામાં જો દુઃખ મળે ને, એવું દુઃખ મળે કે જે ઓરિજિનલ શરીર સૂતું છે ને એને દુઃખ નથી મળતું. એવું દુઃખ સપનામાં મળે ને એટલે ઓરિજિનલ શરીરને જગાડવાની તમારે જરૂર ન પડે. એ પોતે જ ધ્રુજવા માંડે ને પોતે જ જાગી જાય, પછી નીંદર ન આવે. આવી રીતના માયાવી સંસારમાં આપણે જાગવાનું છે. એટલું બધું રાજ્ય દુઃખ આપે, એટલું બધું દુઃખ આપે. મોહ માયા સંસાર છોડાવી દે, જેને તમે તમારા ગણો છો, જેની માટે તમે સમયનો, પૈસાનો, તમારી જિંદગીનો ભોગ આપો છો, એ છેલ્લે તમારા કોઈ છે નહીં, તમે એકલા જ છો એવું ક્યારે થાય? જો એની તરફથી મોહ છૂટે તો. એટલે રાજજી કહે છે કે દુઃખ લ્યો ને તો આ બધો મોહ છૂટે. જેટલું દુઃખ આવે અને તમને એમ થાય ને કે હારું મારી મદદ કરવા કોઈ તૈયાર નથી, કોઈ મારો હાથ નથી પકડતું, ત્યારે તમે છે ને પરમાત્માને જ પકડો, અને એને પકડો ને એટલે એ તમને પકડી લે. એટલે દુઃખ જરૂરી છે. એટલે માર્કંડેય મુનિ માયાને બધું બતાવીને જાગી ગયા પછી ચોપડા વાંચશે કે બસ હવે જોઈ લીધો, આમાં નીકળો, આ કાંઈ જોવા જેવું છે નહીં. તો એ દ્રષ્ટાંત સાંભળીને કોની દ્રષ્ટિ અખંડ વસ્તુની ખુલી ગઈ? લક્ષ્મણ શેઠ લાલદાસ. અને લાલદાસની ઉપાધિ એને ન્યા મળી, અને પછી જે નાનો પ્રસંગ બન્યો મસ્કત બંદર સુધી પહોંચ્યા એ બધી ચર્ચા આપણે કરી છે ને. પણ તમે ઘરે વાંચી, આમાં તો મને સારું એવું થાય કે મેં તો બિગડ્યા ને વિશ્વથે બિછડ્યા, રાયડું નાખ્યા કરી, ગામને કંઈ કરવું નથી, હું અહીંયા બણગા ફૂંકા કરું છું. બાકી જેને ચોટ લાગે ને, જેમ આજે આપણે ચોપાઈ બોલા, દિલમાં જેને લઈ લે ને એને પછી બણગા સાંભળવાની જરૂર નથી. એ સાંભળે નહીં, એ ઘરે મંડે કરવા, અને મંડે ને જે કરવા એને પછી ગામને સાંભળવાની જરૂર ન પડે, કારણ કે રાજજી ખુદ એને શીખવાડવા આવે. એટલે કરવા માંડો, પ્રેક્ટિસ કરશો ને તમારા રાજજી તમારા દિલની અંદર છે,
તમારા રાજજી ઈશ્કની લજ્જત છે ને તમને કંઈક અલગ રીતે આપશે, મને અલગ હોય, તમારી અલગ હોય. એકવાર એને પકડી તો જુઓ. બધાયનો ઈશ્ક પોતપોતાનો અલગ હોય, રાજ્ય એને આપશે અને આપણે પીવાનો છે બધાને આપણી રીતે, આપણી મહેનતથી. એટલે ફેલ અને હાલમાં આવવાનું, કરવું અને રહેવું, ખાલી કહેવામાં નહીં, કહેવાને સાંભળવામાં નથી રહેવાનું. આખી જિંદગી વહી જાય, બીજા જન્મય લેવા પડશે. એ 84માં આવ્યા જ કરવું પડશે, એમાંથી કોઈ ફાયવું નથી. ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી એમ કે તમે હાડકાને ખાવા જાવ છો ને હાડકું એકદમ હૂકું છે, મૃત શરીરનું હાડકું છે, તમારા ને તમારા દાંતનું લોહી નીકળે ને એ રસ આવે તમને એમ થાય આ હા હા કેવો રસ આવે, પણ તમારું ઓછું થાય એનું શું? અને ગઈકાલે ચિંતામણી માટે ને ચિંતામણીને કહેવા, પણ એ ચિંતામણીની માટે જ નથી, એ આપણા બધા માટે, એ સાધુ માટે છે. જે સાધ કહાવ્યા દુનિયા, તમે કિરંતન ગ્રંથ વાંચજો એટલે તમને એમ લાગશે કે તમે સંસારમાં છો ને એ બરાબર ગોઠવાના છો. રાજજી મહારાજે તમને જ્યાં જ્યાં ગોઠવા છે ને, ઘણી વાર આપણને એમ થાય અહીંયા હું ગોઠવા મને આવા સંસારમાં, હવે તો કંટાળી ગયા, જલ્દી લઈ લઈએ તો ના, એણે તમને જ્યાં ગોઠવા છે ને ત્યાં બહુ પરફેક્ટ ગોઠવા છે. ખાલી એની જે વ્યવસ્થા છે ને એની ઉપર વિશ્વાસ કરો એટલે પ્રેમ ઉત્પન્ન થશે. બાકી ઈર્ષાનો અગ્નિ સંસારમાં તો બહુ ઓછો એ દેતવા બળે છે, પણ આ મુઈકા પછી જે પદવી લઈ છે ને એમાં જે બળે છે ને એ સામે દેખાય નહીં, આપણો દેખાય જાય. મન કોકની વાંધો હોય તો હું મોઢું બગાડું, તમને દેખાય? દેખાય કે નહીં? હું ગુસ્સો કરું, મોઢું બગાડું, આપણે અબોલા લઈ લઈ. સંસારમાં રહી બધું કરી શકી. કોઈ આપણને એમ કે ઓલા ભાઈ તો જો આમ તો બહુ સોપાય બોલતા ને પછી રિહાઈ જાય, એટલે હું સંસારમાં છું, હું તો રિહાઉં અહીંથી ઉતરા પછી. પણ હમણાં હું સંન્યાસ વેશ ધારણ કરી લઉં ને એટલે જો મારી કેટલી લિમિટેશન આવી. ત્યાંથી હું આમ હાલીને આવું ને તો આ બાજુ ન જઈગું, નિરાયતે આવું, પછી પ્રોટોકોલમાં લઈને પગે લાગુ. અને તમે બધા મને કેટલું માન સન્માન આપો કા? ઓલું તો આ પાછળ આવીને બેહું, આમ તેમ બેહું, કોઈ મારે સામે ન જોવે, કારણ કે આપણે કેવા એકબીજાના જ છે. પણ ઓલામાં છે ને પ્રોટોકોલ લાગે, આ દુનિયા શેનાથી ચાલે? પ્રોટોકોલ. પણ પછી એમાં જે પ્રોટોકોલ પ્રમાણે મારે તમારાથી જે અંતર વધી જાય ને એ દુઃખ મને થાય અને તમને થાય. પણ મારે પછી કેવું રહેવું પડે? મારે તમારે વાંધો હોય ને તો હું જાહેર ન કરી શકું, પ્રેમથી જ મારે તમને બોલાવે, પણ અંદરથી ઓલું ભભોગતો હોય એનું શું કરવું? એના માટે કોઈ ખાવા પીવાનું ખોરાક ને એવું નથી હો. એ તો બહુ સાત્વિક ખોરાક ખાતો હોય ને તો એને ઈર્ષા થાય. એટલે પ્રાણને જે કીધું દાવાનળ બળે કઈ ભાઈ, આ દાવાનળ ઈર્ષારૂપી હળગે છે એનું શું? એટલે એ પ્રકરણ જે અવતરિત થયું હતું ને, પ્રસંગ તો આપણે લઈ લીધો હતો, પણ પ્રકરણ આપણે આજે લઈ લઈને પછી હવે સુરત તરફ જશું એટલે ધન ધન સખી ની નહીં લેવું પડે. એટલે ચોથી ચોપાએ હતા ને આપણે કાલે રાગ ગાવામાં, હો એ આમાં નથી, એ પેજમાં નથી, આ પણ ઓલા એમાં હશે કદાચ. લોક લાજ મરજાદા છોડી તબ જ્ઞાન કી પદવી પાઈ. એક આગ જો છોટી બુજાઈ ત્યો દૂજી મોટી લગાઈ. સુનો રે સત કે બંજારે એક બાત કહું સમજા. લોક લાજ મર્યાદા શરમ બધું છોડ્યું એટલે જ્ઞાનની પદવી લઈને બેઠા. ઓલા સામાન્ય સંસારમાં સામાન્ય વ્યક્તિને જેમ હતા ને ત્યાં સુધી બધું નડતું, હવે બધું છોડ્યું તો આ પદવી લીધી. પણ ઓલામાં તો થોડીક જ અગ્નિ હળગતી હતી, ઈર્ષાની, તારી મારી, નિંદા. એમાં આપણે જાહેર તો કરી દઈ, કોઈના વિશે આમ તેમ તકલીફ હોય બોલી તો દઈ, શેરીને ચોકે ને ચૌટે કે ઓલો તમારી આમ વાત, અમે આપ તો લીધું ને તો બોલી ન હકી, પણ અંદરથી એટલે એક નાની એવી આગ બુઝાવી તા મોટી લગાવી. મોટી કઈ છે ને એ આગળની ચોપાઈમાં જવાબ આપે. કોટ સેવક કરો નામ નિકાલો ઇષ્ટ ચલાવો બડાઈ. સેવા કરાવો સતગુરુ કહેલાવો પર અલખ ન દેવે લખાઈ. સુનો રે સત કે બન જારે
એક બાત કહું સમજાય. હવે આમાં બે અર્થ થાય. સત્યને શોધવા વાળા હે વણજારાઓ, તમે હાલી નીકળ્યા છો અને જ્યાં ત્યાં તંબુ તાણો છો. હું તમને એક વાત સમજાવું. પણ સત કે બંજાર એનો એક અર્થ એવો થાય કે હે સત્યના વેપારીઓ, તમે તો પરમધામના છો ને, ત્યાં સત્ય જ સત્ય છે ને, એના વેપારીઓ અહીંયા વેપાર કરવા ભૂલા પડી ગયા છે કાં. અને મોકલાસ કોણે? આપણે કોની કંપનીમાં છે? અને એણે એમ કીધું માર્કેટિંગ કરવા જાઓ. કોનું માર્કેટિંગ કરવા આવ્યા ને તો જે ગ્રાહક પાસે આપણે જાય છે ને એણે જ આપણને ભૂલવાડી દીધા. આપણે આપણી વસ્તુ ભૂલી ગયા. અને આમે જેને કસ્ટમર બનાવવા ગયા ને એણે એનું આપણી ઉપર નાખ્યું, અમારી પાસે આ વસ્તુ છે, તમે આ વાપરો. આપણી વસ્તુ આપણે એને, જો આપણી આ વાણી, આપણી આ ચોપાઈ છે ને એનું માર્કેટિંગ તો કરો, એને આપવા તો નીકળો. અને આ દુનિયાના ધંધામાં માર્કેટિંગ કરવા નીકળ્યા હોય ને, સાચો માર્કેટિંગ કરનારો કોને કહેવાય ખબર છે? જે ટાલિયા માણા નહીં દાંતીઓ વેસી આવે. ટાલ હોય એને દાંતિયાની જરૂર છે, પણ એની સામે દાંતિયાના એવા વખાણ કરે ને કે ઓલો લઈ લે. તો જો એનામાં આટલું ટેલેન્ટ હોય તો આપણે તો બ્રહ્મસૃષ્ટિ નો, આપણે ચોપાયું ને એ રીતે બોલીએ, એ રીતે ગાઈએ, એ રીતે પ્રેક્ટિસ કરીને આમ દુનિયામાં એ રીતે પ્રવાહિત કરીએ કે સામેવાળો છે ને ધરાર લે. એને લેવી જ પડે કે સંસ્કૃતના શ્લોકો પાકા કરવા એની કરતાં આપણી વાણીનું એક એક ચરણ. આ તો હારી મજા આવે, શાયરીના ટાઈપમાં બોલી શકી, દોહાના ટાઈપમાં બોલી શકી, ક્યાંક આમ ભણગો આમ એ રીતે ફૂંકવો હોય, છંદ બોલવો હોય તો આપણી ચોપાઈ બધામાં લો એવરગ્રીન છે. એટલે કોટ સેવક કરો નામ નિકાલો, કે તમારા કરોડો સેવક અનુયાયીઓ થઈ જાય અને તમારું નામ આખા બ્રહ્માંડમાં સંસારમાં ગુંજાયમાન થાય, કે બધા તમારું જ નામ લે, વાહ 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 વાહ. અને ઈષ્ટ ચલાવો બડાય, તમે તમારા ઈષ્ટદેવની બડાઈ ચલાવો કે અમે જ મોટા, બીજા કોઈ નહીં. અને તમે તમારી સેવા કરાવો ને તમે ગામમાં સદગુરુ તરીકે પૂજાવ. આખી દુનિયા તમને સદગુરુ 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 કે, પણ જો એ આડંબર હશે અને જો દાવાનળ હળકતો હોય છે અને ભેદભાવ રાખતા હશો, પર અલખ ન દેવે લખાય. તો જે પરમાત્મા વિશે આજ સુધી કોઈ લખી નથી શક્યું ને કાંઈ પણ, એ પરમાત્મા ને તમે પણ ઓળખી શકશો નહીં. તમે એના વિશે કાંઈ લખી શકશો નહીં. તો શું છોડવું પડે એ આગળની ચોપાઈમાં, અબ છોડો રે માન ગુમાન જ્ઞાન કો, એહી ખાડ બડી ભાઈ. એક ડારી ત્યો દૂજી ભીડારો, જલાએ દેવો ચતુરાઈ. સુનો રે સત કે બન જારે, એક બાત કહું સમજા. આમાં જે ગાતા હોય ને એને રસ પીવા મળે છે, જે ન ગાતા હોય ને, જે ગાતા હોય ને એની સામું જોવે છે. કોણ શું ગાય છે, કેવી રીતે ગાય છે, આમ આમ જોવે. આપણે આમ ફાફા મારવા નથી, આપણે જાયગા નથી. આપણે એક જ ક્લાસમાં બેઠા છીએ, અહીંથી હું લેસન આપવામાં આવે છે એ તમને ખબર છે, અને દફતર લઈને બેગ લઈને તમે આવો છો, ના કાગળિયા છે, બીજું કંઈ છે? તમને બધાને ખબર છે કે આજ કયો પ્રસંગ આવવાનો છે, એટલું જ બધાને વાર્તા રૂપે યાદ છે. તો કોન્સન્ટ્રેશન કરો, એમાં ઊંડા ઉતરો, એનો રસ પીવો. આમ તેમ નથી જોવાનું, તમે તમારી જાતને જોવો ને, તમે હું બોલો છો. આમ તેમ જોવામાં જાઓ તો આ દિલ સુધી ઉતરશે નહીં. અબ છોડો રે માન ગુમાન જ્ઞાન કો. આ જેટલા ફિરકા ચાલે છે, નિજાનંદ સંપ્રદાય તો આપણો એક છે ને, તો નાજી ફિરકા કહેવાય ને, પણ બીજા કેટલાય છે સંપ્રદાયો છે કે નહીં. એમાં જો જ્ઞાનનું માન અને ગુમાન આવી જાય તો મોટા મોટો ખાડો કયો, અને ખાડામાં બીજા ન પડે, સાંભળવાળા ન પડે. એ તો સાંભળે અને ભૂલી જાય અને ઘરે જઈને હોઈ જાય. પણ જે ઓલો કહેવાવાળો છે ને એનો ભૂલાયો પોતાનું જ્ઞાન, અને એ જ્ઞાનનો અહમ ચડતો જ જાય. નસો બહુ જબરો છે. એટલે ખાડો એના માટે, બીજા માટે નથી. તો એક ડારી ત્યો દૂજી બી ડારો. હવે એક વસ્તુ હળગાવી દીધી છે નાની, તો મોટી હળગાવી દો ને, જલાય દેવો ચતુરાઈ. ચતુરાઈ જે આપણી અંદર છે ને, ક્યાંની? સંસારની. હો, બ્રહ્મ સૃષ્ટિની ચતુરાઈ લેજો પાછા, પણ સંસારની જે ચતુરાઈ છે ને, જેમાં લોકો આપણને બુદ્ધિશાળી ગળે, આપણી વાહ વાહ કરે કે આ તો હારો બહુ તૈયાર હો, હાથમાં આવે એવો નથી. આપણને તો એવું લાગતું હતું કે આને કાંઈ ખબર નથી પડતી, પણ આ તો બહુ ચતુર છે. તો આ ચતુરાઈ અહીંયા જ રહી જવાની છે, એ પરમધામ નહીં લઈ જાય.
એટલે ચતુરાઈ છે ને એને હળગાવી હોય ને તો સદગુરુ જોઈ. તો સદગુરુ ગોતવા ક્યાં? એટલે આગળની ચોપાઈ છે. શાસ્ત્ર પુરાણ પેખ પંથ કો જો ઇન પૈડો મેં પાઈએ નહીં. સતગુરુ ન્યારા રહત સકલ થે કોઈ એક કુલી મેં કાહી. સુનો રે સત કે બન જારે એક બાત કહું સમજાય. શાસ્ત્ર પુરાણ ભેખ અને પંથ, હાલો આ ચારના અર્થ કરો તો હું પાણી પી લઉં. કેવું કા બોલો ની? શાસ્ત્ર એટલે હું? શાસ્ત્રો એટલે હું? અરે હું તમને પૂછું છું, એક જ ચરણમાં 4 શબ્દો છે. શાસ્ત્ર એટલે શાસ્ત્રો, પુરાણ એટલે પુરાણો. આ એકઈને આપણે હાથ લગાવવો કે નહીં એ આ નક્કી કરાવે. શાસ્ત્ર, પુરાણો અને ભેખ. ભેખ એટલે હું? આજે ડ્રેસ પહેરીને, ડ્રેસ પહેરેલો હોય ને તમે ઓળખો ને, એમાં સદગુરુ ન હોય. એટલે ભેખમાં જે તમે ગોતવા જાવ છો ને કે આ ગુરુ, આ સદગુરુ, આ મહાન વ્યક્તિ, એવું ન હોઈ શકે હો. એટલે ભેખને ભૂલો, ભેખમાં નહીં જોતા. કપડા જોઈને આ સાધુ, આ સંત, આ સંન્યાસી, એની વ્યાખ્યા ન થાય. એટલે શાસ્ત્રો મૂકો, પુરાણ મૂકો, વેશભૂષા મૂકો અને પંથ પૈડા વાડા સંપ્રદાય, એવું ને. દરેક સંપ્રદાય છે ને કોકના કોક સિદ્ધાંતને લઈને હાલતો હોય, અને એ સિદ્ધાંત સમજાવવા માટે હોય, એને જડતા લાવવા માટે ન હોય. પણ જો આપણે આપણા સંપ્રદાયની નિજાનંદ સંપ્રદાય પદ્ધતિ છે ને એ બધાય કરતાં અલગ છે. એ તો જ્યારે હરિદ્વારનો પ્રસંગ આવશે ત્યારે તમે જુઓ, એક કઈ કર્મકાંડ રૂપી કોઈ પણ કાર્ય એ નિજાનંદ સંપ્રદાય પદ્ધતિમાં આવતું જ નથી. આવે છે? આ તો દુનિયાને કહેવા માટે આપણે નિજાનંદ સંપ્રદાય કીધો, દીને ઇસ્લામ. બાકી એમાં એક જવાબ ફરતો જ આપ્યો. એને એ જ વ્યક્તિનું નામ આવે, પણ ફરતું એવું આપે ને કે સામેવાળાને પકડી શકે નહીં. તો પદ્ધતિ જેવું પદ્ધતિ છે, પણ એની ઉપર ચાલવું એટલે કઈ રીતે? જુઓ, તમે ઘરે ચાલી શકો, એની ઉપર ચાલી શકો કે નહીં? ઘરમાં રહીને 24 કલાક ખાતે પીતે ઉઠતે બેઠતે, ઉઠતા બેસતા રમતા વાલો આવું કરી શકો. આપણી સંપ્રદાય પદ્ધતિમાં આ છે. બીજા કોઈ નીતિ નિયમો નથી, જડતા નથી. જે જડતા પકડાવે ને એને સંપ્રદાય કહેવાય નહીં. તો આવા પંથ મૂકો, શાસ્ત્ર, પુરાણ, ભેખ અને પંથ. ઇન પૈડો મેં પાઈએ નહીં. આવી જગ્યાએ સદગુરુને ગોતવા જાહો ને તો મળશે નહીં. વિચાર કરો, આપણે દેવચંદ્રજીની વિતક સાંભળીએ છીએ. દેવચંદ્રજી ખોજ કરતા હતા, એવું આચરણ આજ સુધી કોઈએ કરી બતાવ્યું છે? એને સદગુરુ કહેવાય. કોઈ ન કરે. અને સદગુરુ એક જ થયા, એક જ થાય. બીજા સદગુરુ કોઈ ન બની શકે, કોઈ દી નહીં. કારણ કે કોઈનું એવું આચરણ થાય નહીં જે એને કર્યું હતું ને એવું. અને મહામતી અને સ્વામી એ એક જ થાય. પ્રાણનાથજી એવું આચરણ કોઈનું છે નહીં. કારણ કે આ બે વ્યક્તિ છે ને પૈસાવાળાના દીકરા હતા હો, અને ઓળખાણ બહુ સારી હતી. તમે એમને સમજતા એ સમયે રથ નહોતા. મહાભારતના ટાઈમમાં દ્વાપરમાં જો રથ હોય હારા અને રામના સમયમાં પુષ્પક વિમાન હોય, તો આ બે તો કળિયુગમાં આવ્યા હતા. હું ફેસિલિટી નહોતી? હતી કે નહીં? એને ફેસિલિટી યુઝ કરી. તો જેને આ રસ્તો પકડવો જ હોય ને એને 4 વ્હીલની કે રથની જે ઓલી સુવાળી ગાદી હોય ને એ એના માટે ન હોય. જેને યાત્રી બનવું છે ને એને યાત્રા કરવાની હોય. એટલે આ જે પૈડામાં આપણે જોવા જઈએ ને ન્યા એ મળશે નહીં. સદગુરુ ન્યારા રહત સકલ છે. એ તો બધાથી ન્યારા, ક્યાંક જુદા રહે છે. કોઈ એક કુલી મેં કાહી, એટલે કોઈ એક યુગમાં, કુલી એટલે કળિયુગ નહીં, કોઈ એક યુગમાં કોઈ એક એવો સમય હોય ને ત્યારે સદગુરુનું પ્રકટીકરણ થાય. બધા સમયમાં ન થાય, બધા યુગમાં ન કાંઈ સદગુરુ આવી જાય. આ તો કોઈ એક સમય એવો ભાગ્યશાળી સમય હશે, એ અવસર હશે ને ત્યારે એ આવે. અને આપણે બધા ભાગ્યશાળી છે કે આ દેવચંદ્રજી જેવા સદગુરુ આપણને મળ્યા. એ સાક્ષાત શ્યામા મહારાણી છે, જેને આપણે જ ઓળખીએ ગયા, આપણે એની કદર કરી છે. તો આપણે એના રસ્તે ચાલવું જોઈએ કે નહીં? સત ચાહો સો શબ્દા ચિન્હ હો
ઓ આપન દેવે દેખાઈ જીન પાયા તીન માહે સમાયા રાખત જોર છીપા. અરે ઉતાવળ હું કામ કરો છો? છીપાઈને લંબાવો નહીં. રાખત જોર છીપાઈ. રાગ નો ફગવો જોઈએ, ગ્રાહક નો સટકવો જોઈએ. ઓલું પાંજરું ન આપે ઉંદેડાનું, એ કે ભાઈ આ ઉંદેડાને પૂરવાનું આ પાંજરું કેટલાનું? એ કે 100 રૂપિયાનું. કાંઈક ઓછા કરો, કાંઈક ઓછા કરો. એ કે તો 80 આપી દો. એમ થોડું હોય કે હજી થોડાક ઓછા કરો, 60 આપી દો. એ કે હજી કાંઈક ઓછા. સારું હાલો છેલ્લે 50માં. એ કે સારું 50માં લઈ જાઉં કાં, એમાં શું વાંધો. પછી પાંજરું તો લઈ લીધું. પછી ઓલા કસ્ટમર છે ને ગ્રાહક, એને થોડીક શંકા ગઈ, હે ભાઈ તમે 100 રૂપિયાનું પાંજરું 50માં આપ્યું, પણ આમાંથી ઉંદેડો છટકશે તો નહીં ને? ત્યારે એ ગ્રાહકને જવાબ હું આપ્યો ખબર? દુકાનદારે, જો ભાઈ અમારે એ કાંઈ નહીં જોવાનું, અમારે ગ્રાહક નો સટકવો જોઈએ. ઉંદેડો સટકે કે ન સટકે એ તમારે ઘરે જઈને જોવાનું, પણ અમારે અત્યારે જે આવ્યો છે ને તો આપણે એકવાર રાગ કાઢ્યો ને પછી જે તાલમાં લઈશી ને એમાં જો પ્રેક્ટિસ જોઈ, એમાં કોઈનો વાંક નથી. પ્રેક્ટિસ જોઈ. શું કામ ખબર? આપણે જે રાગ કાઢ્યો છે ને એમાં એકાદ અક્ષરને આપણે લાંબા ટૂંકો કરવો જ પડે, એટલે રાગ ફગે નહીં. ગામ ભલે ને ફગી જાય આપણો, કારણ કે જો આપણી વાણી એમ અઘરી છે હો. એમ મારી પાછળ તમે ઝીલતા હોય, તમારી પાછળ બીજા ઝીલતા હોય ને તો પ્રેક્ટિસ જોઈ. તમે એકાદમાં 5 જણા મળો ને અને હામાં પ્રેક્ટિસ કરો ને પછી થાય, ડાયરેક્ટ થાય નહીં. પણ એટલે જ કહું છું વારંવાર પ્રેક્ટિસ કરશો ને એટલે આવડી જાય. એટલે સત ચાહો સો શબ્દા ચિહ્નો થાય કે નહીં? સત ચાહો તો શબ્દા, સત્યને જો મેળવવું હોય તો વેશભૂષાને અને બીજા જે હિંડોળાના દર્શન કરવા જાઓ છો ને આ બધું એમાં ને એમાં આખી જિંદગી પડ્યા નહીં રહેતા. એ બાહેરી વ્યવસ્થા છે, દર્શન કરાય. માનો કે આપણે અત્યારે રાજશ્યામાજીના દર્શન કરે, ઇટ્સ ઓકે, આપણે બધા વાઘા વસ્ત્ર જેમ આપણે પરમધામમાં છે એમાં આપણો ભાવ છે, પણ હકીકતમાં છે કોણ? વાણી જ ને. તો સત્ય પરમાત્માને તમારે ઓળખવા છે, એની અનુભૂતિ કરવી છે, તો ખાલી આટલું નહીં કરતા. સત ચાહો છો શબ્દા ચિહ્નો, ચિહ્નો એટલે ચિંધો, ચિંધો એટલે સમજો. આપણે વારંવાર આ વાણી વાંચી જ જાય છે, વાંચી જ જાય છે, પણ સમજા ન હોય ને તો આટલા વર્ષ છે ને નિષ્ફળ ગયા. એટલે છે ને સમજી લેવાનું. સમજો ને તો અરથ લવે તારો અરથ સરે. થાય કે નહીં? ઓ આપ ન દેવે દેખાય. કાનુડો સામે આવીને દર્શન ન દે, તમે એના જાપ મંડો કરવા, હે કાનુડા તું આય ગામને દર્શન દેશો ને મારી પાસે કેમ નહીં. હવે છે ને આ કળિયુગમાં કાનુડો વાણીમાંથી મળશે, પોતાની રીતે સામેથી પ્રત્યક્ષ દર્શન દેવા આવશે નહીં. અને જેને શબ્દથી કાનુડાને મેળવી લીધો ને, જીન પાયા તીન માહે સમાયા. જેણે પામી લીધો ને શબ્દથી, કાનુડો એની અંદર જ સમાઈ ગયો. એ કોઈને દેખાડી શકે નહીં, દેખાય નહીં કોઈને. રાખત જોર છીપાય. અને પછી એવું જોર રાખે કે કોઈને હું આનંદ કહું નહીં. આ તો ઓલું છે, મૂંગા ગોલ ખાય કે મંદ મંદ મુશ્કેલ. મૂંગા માણસ તમે ગોળ આપો કે મીઠાઈ આપો, પછી એમ કહો કેવી લાગી. એટલે જો ઓલા વૈષ્ણવમાં કીર્તન છે ને, ગુણનો સ્વાદ ત્યારે જ પામી લાવીને જ્યારે ખવાય રે. શ્યામ સેવીએ ગોવિંદ ગુણ ગાઈએ, નિંદા ન કરીએ કોયની. ગુણનો સ્વાદ ત્યારે જ પામી. કોઈ ગુણ આપણી અંદર સારો લાવવો હોય ને, સદગુણ, તો એનો સ્વાદ ત્યારે જ આવે જ્યારે લાવીને ખવાય. એમાં તો એવું આવે, મેવા મીઠાઈની વાતો કરીએથી મુખ મીઠું નો થાય રે વાલા. તો ખાલી છે ને, હવે સમજો, ખાલી આપણા સંપ્રદાયની વાહવાન ડીંગે હાંકવાથી કાંઈ ન થાય, વાતું કરવાથી કાંઈ ન થાય. જેમ મેવાન મીઠાઈની વાતું કરો તમારું મુખ મીઠું થાય, તો 2 વાટકા આપણે નહીં લઈએ પ્રસાદીના. આપણે હો મારી વાત કરું, એટલે આજ હું ન લાવું અને પછી તમે બધા વાટકો લઈને આમ ખાતા હોય અને હું વાતું કરું, હોય તો પ્રસાદી બહુ મસ્ત છે, જો ઓલું ઢેફલું દેખાય ઓલું. તો વાતું કરવાથી રસ મને આવે, તમને આવે તો ખાવું પડે કે નહીં? આ સમજાય છે ને? એક આવડો આપણો પ્રસાદીનો બધી તમે બધાને આપણે પ્રસાદી જોઈ કે નહીં? નકર તો એમ કહું
ઓધોજભાઈ બસ આજ હું વખાણ કરું છું, આજ પ્રસાદીમાં શું છે, બસ સ્વાદ આવ્યો? તો એ કે ના ના લાવો. એને જોઈ કે નહીં, મારે જોઈને એને જોઈને તમને બધાને જોઈ કે નહીં, તો આપણે આપણો વાટકો લીધો, ખાધો, તો પ્રસાદનો સ્વાદ આવ્યો કે નહીં? તો આ નથી, આ વાણી પ્રસાદ નથી. મારો વાટકો હું લઉં, તમારો વાટકો તમારે ખાવું જ પડશે. હું આ વાણીના વખાણ કરું એમ તમને રસ ન ઉતરી જાય. તમારે આ વાણી પ્રેક્ટિસ કરવી જ પડશે, ઘરે મનન મંથન કરવું પડશે, તો જ એનો રસ તમારી અંદર ઉતરે. તો એકવાર તમારી અંદર ઉતરી જાય ને પછી જોજો તમને એવા અભૂતપૂર્વ આનંદની અનુભૂતિ થશે ને કે તમે કોઈને કહી જ નહીં શકો. તમારા આમ ચહેરા ઉપર એવું નૂર આવશે ને આમ આનંદમાં આવશે ને ગામ પૂછશે કે ભાઈ બીજું જ કંઈ નથી, પણ આટલો બધો આનંદમાં કે છે કેમ હશે? આ આપણે લાવવાનું છે. એટલે જો આ ચોપાયું આ શીખવાડે છે. સુધ સબે પાઈએ સબ દોષે, જો હોવે મૂલ સગાઈ. ખિન એક વિલંબ ન કીજે તબ તો, લીજે જીવ જગાઈ. સુનો રે સત કે બન ઝારે, એક બાત કહું સમજા. હા, શબ્દોથી પરમાત્માની ઓળખાણ થાય, સમજણ આવે, પણ ક્યારે હારા હારા ન થાય. હો બ્રહ્મલીલા વ્રજ રાસ ને પરમધામની ચર્ચા શાસ્ત્રોમાં અનુમાનથી કહેવાનું તો ખરા, પણ કોઈ ઈ તાળું ખોલી શક્યું નહીં. આ તો તારતમ આવ્યો, આ ચાવી આવી, અને આપણે બધા ભાગ્યશાળી છે કે આટલા સરળતાથી આપણે આ લીલા સમજી શકીએ છીએ. હારા હારા મળ્યું એટલે શબ્દોથી ઓળખાણ થાય કાનુડાની, કૃષ્ણની, પણ જો હોવે મૂળ સગાઈ. જો અહીંયા એક આડું રાખી દીધું, એક નિયમ રાખી દીધો. હું જો પરમધામની મૂળ સગાઈ રાજ્ય હશે એને જ આમાંથી બ્રહ્મલીલાના શબ્દો સમજાય. જે રીતે કૃષ્ણએ દેવચંદ્રજીને શું કીધું હતું, એ ભાગવત કાગત તુમ્હારા, એ તુમ્હે ખુલે કલામ, ઓર કોઈ ન ખોલ શકે એ જો ખલક આમ. આ જે આમ ખલક છે ને, આ જે પબ્લિક છે ને, એ કોઈ નહીં ખોલી શકે. કારણ કે આ ભાગવત કોનો કાગળ છે? તમારો. કારણ કે તમારી મૂળ સગાઈ મારી સાથે છે અને તમારી માટે આ લેટર મોકલવામાં આવ્યો છે. તો આ લેટરની અંદર હું વાતું છે ને એના રહસ્યો તો તમારથી જ ખુલે, આ બીજા કોઈ ખોલી શકે નહીં. પણ મન આપવું પડે ને. કા જો મૂળ સગાઈ હોય ને શબ્દો સમજાવવા માંડે ને તો એક ક્ષણનો વિલંબ નહીં કરતા હો. તમને વાણી સમજાવવા માંડે ઘરે, તમને ખુદ એમ થાય કે સારું 10 વર્ષ પહેલાં આમાં કાંઈ જ દઈ સૂચતી નહોતી, અને હવે એક એક શબ્દો મીંડા છે સમજાવવા. જો આ તમારી મૂળ સગાઈ, મૂળ અંકુર હવે ફૂટ્યું છે, અને પછી તમે મોડું નહીં કરતા. કારણ કે કાલ સવારે આ શરીરનું શું થવાનું છે ને એ ખબર નથી. ઘણા અફસોસ કરતા હોય કે રાજજી દીધું ને હવે આ ઉંમરે હવે જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો. પણ હવે જે ઉંમર બાકી છે ને એમાં લહાવો લઈ લ્યો. કદાચ બીજો જન્મ લેવો પડે ને એમાં નહીં મળે. એટલે આ શરીરને સિલેક્ટ કર્યું છે, પવિત્ર જીવાત્મા છે, અને કોઈ સુરતા આપણી ઉપર બેઠી છે, આપણા જીવને સિલેક્ટ કર્યો. તો આ જ શરીરમાં આનંદ લઈ લ્યો. લીજે જીવ જગાઈ, તમારા જીવને બેઠા બેઠા જગાડી દો. પણ કઈ રીતે જાગશે? મન આપવું પડે. મન જે બીજે ભટકે છે ને એને અહીંયા લગાવવું પડે. પર મનવાદીએ બિન હાથ ન આવે, સત કી બડી ઠકુરાઈ. ઓર ઉપાય યા કોઈ નહીં, જીન દેવે આપ બડાઈ. સુનો રે સત કે બન જારે, એક બાત કહું સમજાય. પર મનવા દીએ બિન હાથ ના. મનવા એટલે માણસ નહીં હો, મન. આ હું આમ કરું, આ તો ભેજું હોય, પણ મન ક્યાં હોય? હારું મન એમ કે ક્યાં રહે છે? પણ આ બધે રહે છે, સર્વત્ર છે મન. તો મન જો પરમાત્મામાં સમર્પિત થાય, સતકી બડી ઠકુરાઈ. સત્યની ઠકુરાઈ બહુ મોટી હોય ને, સતની સાહેબી ઐશ્વર્ય બહુ મોટું હોય. જ્યાં સુધી મન એમાં ન પરો હોય ને, મન આ માયામાં ભટકતું હોય ને, ત્યાં સુધી પરમાત્મા મળે નહીં. પરમાત્માની ઠકુરાઈ કઈ જેવી તેવી છે?
અરે એ તો ઠાકુર છે, તેની ઠકુરાઈ કેવી હોય? તમારે તમારી ઇન્દ્રિયો એને સોંપવી પડશે કે નહીં? ઓર ઉપાય યાકો કોઈ નહીં, બીજો કોઈ ઉપાય નથી. એટલે બીજે જે ઉપાય આપણે ગોતીશી ને, કીર્તનમાં જાઓ, સત્સંગમાં જાઓ, કથા સાંભળવા જાઓ, મન ભટકતું હોય બીજે, તો એ જે જાઓ છો ને એ ઉપાય નથી, એ ટાઈમપાસ છે. એનાથી કાંઈ ન થાય, સમય બરબાદ થયો એમ સમજી લેજો. બાકી મન દો ને તો ઘરે 10x10 રૂમમાં ના કોઈ ગુરુ, ના કોઈ ચેલા, મેલે મેં અકેલા, ને અકેલે મેં મેલા. પછી ગામ વાતું કરશે કે આ ભાઈ તો બહાર જ નથી નીકળતા, પણ ભાઈને બહાર નીકળવાની કોઈ જરૂર નથી. ભાઈનો મેળો અંદર જ છે. નજર કેદમાં 13 મહિના બેઠા મહારાજ, તો એને ન્યાજ મેળો ન થઈ ગયો કે આવો સરસ મજાનો પ્રસાદ? હવે ત્યાંથી બહાર ન નીકળી તો સારું. ભલે ઓલા વજીર ને જામ બીજું વર્ષે કાઢી નાખે. કા આનંદ આનંદ હતો. આનંદ હોય પછી તો પ્રસાદ કેવો મળે? એવું ને. શ્રી મહમત કહે સાવચેત હોઈયો, મિલિયા હે અંકુરો આય. झूठी छूटे साची पाइए, सतगुरु लीजे री जाय. सुनो रे सत के बन जारे, एक बात कहूँ समझाय. જો જીન દેવે આપ બડાઈ, આગળની ચોપાઈમાં છેલ્લું ચરણ, કે જો કોઈ પોતાને બહુ બડાઈ સમજતા હોય, મોટા સમજતા હોય કે હું અલગ અલગ રસ્તાથી પરમાત્માને મેળવી લઈશ, તો એ બડાઈ ખોટી આપો છો. પોતાની જાતને ખોટું ગુમાન કરો છો. મન જ્યાં સુધી સમર્પિત ન કરો, જ્યાં સુધી અંદરની ઇન્દ્રિયો સમર્પિત ન થાય, ત્યાં સુધી ક્યાંય ચેન પડે નહીં, પરમાત્મા મળે નહીં. તો મહામતી કહે છે સાવચેત થઈ જાઓ, સાવધાન થઈ જાઓ. મિલિયા હે અંકુરો આય. જીવને કહે છે સાવધાન થાવ. આ સત્યના વેપારીઓ પરમધામ છોડીને અહીંયા આવ્યા છે અને તમારી ઉપર સવાર થયા છે. અંકુરિત આત્માઓ આવીને તમને મળી છે. તો જૂઠી છૂટે ને સાચી પાઈએ. ખોટું છોડો અને સાચું પકડો. આવું કરશો ને તો તમારા જે સદગુરુ છે ને એ તમારી ઉપર બહુ રાજી રાજી થઈ જાય. એણે છોડ્યું તું, ખોટું ને સાચું પકડ્યું તું, તમે જો એના રસ્તે હાલો તો એને તમે રીઝવી શકશો, એને તમે ખુશ કરી શકશો, એ તમારી ઉપર પ્રસન્ન થઈ જશે. એટલે આ ચિંતામણીને કીધું કે તમે અત્યાર સુધી પકડ્યું હતું ને એ માન અને ગુમાન હતું. મારા આટલા શિષ્યો છે ને આમ છે ને તેમ છે ને, એની સામે મારું કોઈ અપમાન કરી જવું જોઈએ નહીં. કારણ કે મેં એમને જ્ઞાન આપ્યું છે, તો હું જ્ઞાન આપું એ ખોટું હોય નહીં. અને પછી કોઈક ચિંતામણીની ખંડણી કરે તો શિષ્યોને કેવું લાગે? કાં તો ગુરુની શરમ આવે ને. આવું બધું હતું. અને એ ખાલી એની માટેનો પ્રસંગ નથી, આપણા બધાની સામે દુનિયામાં જે બની રહ્યું છે આ જ છે, એમાંથી નીકળવાનું છે. તો મસ્કત આવી ગયા હતા. કાં જેવા હોળીમાંથી ઉતર્યા ને તા માવજીભાઈની દુકાને ગયા. કોણ? શ્રીજી. હું મેરા ઠાકુર નહીં બોલું, આવે તો વાંધો નહીં. થોડોક લૌકિક સંબંધ હતો, વ્યવહારે હતો. કોની સાથે? માવજીભાઈ સાથે. એટલે સીધા એની પાસે જ ગયા. પણ ત્યાં વિશ્વનાથ ભટ્ટ પણ સાથે હતા અને એણે બંધકમાં જે બધા ગયા હતા ને એની ખબર આપી, બાયજુરાજ મહારાણીની પણ ખબર આપી. પછી માવજીભાઈએ શું કર્યું? પોતાના મકાનની બાજુમાં જ ઉતારો આપ્યો, રસોઈનો આગ્રહ કર્યો અને પછી જઈમાં કે ન જઈમાં? જમશે ને સેવા કરવા લાગ્યા. દુકાનનું કામ પોતાના દીકરાને સોંપી દીધું. કોને? કાનજીને, એવું નામ છે. પોતે માવજીભાઈ ને દીકરો કાનજી. દુકાનનું કામ કાનજીને સોંપી દીધું, સેવા કરવા માંડ્યા. પછી ભોજન લીધું ને ભોજન કર્યા પછી ઠઠ્ઠાનગરમાં જે જાગણી થઈ છે એ બધી વાતો શ્રીજીએ ત્યાં કરી. એટલે બધા આનંદ થઈ ગયા. અને પછી પાછી જે દીવ બંદરથી સ્ટાર્ટ કરી છે એ જ ચર્ચા અહીંયા સ્ટાર્ટ કરી. વ્રજ, રાસ અને પરમધામની ચર્ચા ચાલુ કરી. તો અરબી ડાકુઓએ જે બંધક બનાવ્યા હતા ને એમાંથી કેટલાય બંધકો બંધકમાંથી છૂટીને આવી ગયા હતા. કારણ કે મસ્કતમાં જ છે ને, એટલે અમુક લોકોના હગાવાલાઓએ પૈસા ચૂકવી દીધા. એ બધા બંધનમાંથી આવી ગયા હતા. પણ દુઃખ તો હોય ને, અપહરણ કરી ગયા હતા. એટલે દુઃખી કેવા થયા હોય? એટલે દુઃખ ડાયરેક્ટ જાય. પણ આવી સરસ બધાની ચર્ચા શ્રીજી પાસેથી સાંભળવા માંડ્યા ને તો જે બંધનમાંથી મુક્ત થયેલા હતા ને એના તમામ દુઃખ દૂર થઈ ગયા. એમને આનંદ માંડ્યો આવવા.
પછી લખે છે કે રૂપાબાઈ રાધાબાઈ સાથે બીજા પણ કેટલાય સુંદર સાથ હતા, એમને પણ ઓળખાણ થવા લાગી. બંધનમાંથી જેમ જેમ મુક્ત થતા ગયા ને ચર્ચા સાંભળે છે ને, વાત એની છે. કેટલાય લોકો પછી ચર્ચા સાંભળવા માટે આવવા લાગ્યા. 10-20 દિવસ ચર્ચાના થઈ ગયા ને, અને પછી આખા ગામમાં ખબર પડે મસ્કતમાં, તો પછી દજ્જાલે માથું ઊંચકે કે નહીં. દજ્જાલે એના પ્રયત્નો કર્યા અટકાવવાના, પણ અહીંયા કાંઈ અટકતું નથી. ચર્ચા, કીર્તન, ઉત્સવ, રસોઈ રોજ થાય છે. હાસ, વિનોદ, વિલાસ માંડ્યું બધુંય થવાના. અને આ સમયે અહીંયા જે સુંદર સાથ ભેગા થયા છે ને, એને ધામ ધણી વગર બીજા કોઈની આશા જ નથી. શ્રીજીના ચરણોમાં પોતાની જાતને સમર્પિત કરી દીધી. અને એમ કરતા કરતા દુઃખ દૂર કરવા પડે ને, દુનિયાનું થોડુંક ઓલું મગજમાં હોય ને દુઃખ, કે આમ પકડી ગયા, અરે છોડો ને દુઃખને, એ દુઃખ કે સુખ જીવે બધું છોડો. એટલે એમ કરતાં કરતાં બધાને સમજાવવા માટે 2-4 કીર્તનનું અહીંયા અવતરણ થયું. હવે કીર્તનનો છે ને આજ મારે ફોટો પાડીને તમને મોકલવો તો, પણ મેં એ કીર્તન વાંચ્યા ને તો મેં દ્વારી આના ચર્ચા કરશું ને બહુ ઊંડું છે થોડું, અને પછી ખોટું વધારે વધી જાય ને આમ ડીપમાં, ઊંડાણમાં. એટલે મેં જોયું, એટલે મેં તો આ તો ચર્ચા કરશું 10:30 એમાં ને એમાં ભાગી જાય. કારણ કે પછી 22મું થોડું લેવાય, 22મું, 23મું, 24મું 3 છે, કિરંતન ગ્રંથમાં છે, અને 25મું છે. 21માં નથી, 22માંથી લગભગ શરૂ થાય. 21મું કયું છે? પેલી ચોપાઈ ઈ આવશે, ઈ આવે કે 22માં જ શરૂ થાય? રેહો દુનિયા એટલે એ તો 21મું જ છે. એટલે 21, 22, 23, 24 આવે કે 22, 23, 24, 25? 21 થી છે. ઓકે, ચાલો. ચલ્યો જુગ જાયરી સુધ બીના, ન્યાથી માંડીને આ ને રેહો દુનિયા બાવરી, એ બધા છે. એ બધા વાંચી લેજો. અત્યારે જો આપણે લેશું ઊંડાણમાં તો આપણો પ્રસંગ આવશે નહીં. એટલે સમજી જવાનું છે. પારાયણમાં વાંચો ને, અને કિરંતન ભાગમાં આવે, ગોટા પારાયણ હોય તો, અને અખંડમાં આવે, અખંડ પારાયણમાં એમ હોય તો એ હવે વાંચજો ને, આની ઉપર વિચારજો. શ્રી કિરંતન કિતાબ એનું 21મા પ્રકરણથી 24મા નંબરના પ્રકરણ સુધી આજે 4 કીર્તન છે ને એ અહીંયા અવતરિત થયા છે. એટલે ચોપાઈ 2 તો લાલદાસ વિતકમાં છે. રે હો દુનિયા બાવરી, ખોવત જન્મ ગમાર, ખોવત જન્મ, ખોવત જન્મ ગમાર. પછી કિરંતનમાં એમ છે, મદમાતી માયા કી છાકી સુનત નાહી પુકાર. પણ વિતકમાં એમ છે, દુનિયા કો તું કહા પુકારે, એ અપનો કરે આહાર, અપનો કરે, અપનો કરે આહાર. રેહો દુનિયા બાવરી, બાવરી એટલે ગાંડી. આ દુનિયામાં સંસાર બન્યો ત્યારથી માંડીના જીવ સૃષ્ટિ જ્યારથી ચાલી આવે છે, બિચારા ગાંડા થઈ ગયા. શેની પાછળ? જો તમે દુનિયાને મૂકી દો, દુનિયાને કઈ રીતે મૂકવાની? દુનિયાની વચ્ચે રહીને દુનિયાવાળા જે વસ્તુ પાછળ દોડે છે એ વસ્તુ પાછળ તમે દોડવાનું બંધ કરી દો ને, એટલે દુનિયા એમ કહે તું ગાંડો. તો જેને મૂકી દીધું છે ને એ કે હું નહીં, તમે બધાય ગાંડા. અત્યારે મહામતી કે છે રેહો દુનિયા બાવરી. કેટલા ને કેટલા જન્મો તમારા આમનામ ચાલ્યા ગયા, કેટલાય પ્રલયો થઈ ગયા, તોય આનું આ કોઈ મૂકતું નથી. એટલે તમે આ દુનિયા કેવી ગાંડી છે. ખોવત જન્મ ગમાર, ગમાર એટલે અનપઢ, એકદમ ગમાર, ગમાર જેને કાંઈ ખબર ન પડે ને એવી રીતના તમે જન્મોના જન્મો કાઢી નાખો છો. અને દુનિયા કો તું કહા પુકારે, આ દુનિયામાં શા માટે એટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ લ્યો છો? ન્યા હું કામ પુકાર કરે? એ અપનો કરે આહાર. આહાર, આહાર એટલે ખાવાનું એમ. તો સૌથી મોટો ખાડો આ દુનિયામાં કયો? પેટનો. હકીકતમાં આપણું પેટ કઈ બહુ મોટું છે નહીં, છે એને થોડોક ખોરાક આપો પછી સેચ્યુરેશન આવી જાય ને, સેચ્યુરેશન, સંતૃપ્ત થઈ જાય. આજ આનથી વધારે નહીં. ગમે એવું ભાવતું હોય, એકવાર આમ ધરાઈ રહ્યો ને ઓળકાર આવી જાય ને પછી કે બસ 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 બસ, પણ બીજે દિવસે પાછો હારો એ જ ખાડો, ખાલી ખાડો. એટલે આ પેટ એટલે કમાવા જાય છે કે નહીં? આ પેટનો ખાડો પૂરાતો જ નથી. એટલે આપણે નથી કીધું પેટિયું રળવા જાય. આ પેટ કોણ પૂરશે તમારું? આ પેટ માટે હું અને આપણા સુંદર સાથ નહીં આપણી ચિંતા હોય. પેટ માટે તમે શું કરશો? તો ગામ કરે એ કરતા જ હોય, ન કરતા હોય.
અપનો કરે આહાર એટલે આપણે 3 ટાઈમનું ભોજન અને સંસાર અને પરિવાર ચલાવવા માટે જે રાત દિવસ દોડી છે ને, એ આપણને આપણા પરિવારની ચિંતા છે, ગામની નથી. આ ગમે ત્યાં અવસાન હોય, મરણ પ્રસંગમાં ગમે ત્યાં જાઓ તો આપણને એમ થાય ત્યાં મર્યું છે ને આપણી ઘરે ક્યાં મર્યું છે. આપણે કોઈ સિરિયસનેસ ન હોય હો, પણ આપણા ઘરે બને ને ત્યારે થોડીક સિરિયસનેસ હોય, પણ 2 મહિના થાય પછી આપણા ઘરે ન હોય. કારણ કે આપણને આપણી જ પેઢી છે. દુનિયા પોતાનામાં જ મગ્ન છે. તું આમાંથી નીકળ, એમાં પુકાર કરીશ નહીં, એમાં કોઈ તારું છે નહીં. તું ભૂલ ના મહામત, સંભાર અપના આપ, સબ સ્યાને અપને કામ में लगे तो है विरह धाम का ताप. મહામત કહે છે તું ભૂલમાં તારી જાતને, તને ઓળખાણ થઈ ગઈ કે નહીં, સંભાર અપના આપ એટલે તારી જાતને ઓળખ ને, સંભાળ કે તું કોણ છો. તું સિંહનું બચ્ચું છો. ભૂલથી શેમાં ભળી ગયું છો? નાનપણથી. કાં ભૂલથી નહીં પણ નાનપણથી ખોવાઈ ગયું ને તો ઘેટાન ટોળામાં ગયા ને, પછી નાનપણથી હતું એટલે ઘેટાનું જેવું શિક્ષણ હોય એવું શિક્ષણ સિંહના બચ્ચાએ લીધું. પછી મોટું થયું એટલે ટોળામાં રખડે તો એનો શિકાર કરવા એક ગઈઢો સિંહ આવ્યો. સિંહે ત્રાડ પાડીને તો બધાય ઘેટા ભાગ્યા. બધાય ભાગ્યા ને તો ઓલું હોત ને ભાગ્યું, જે સિંહનું બચ્ચું હતું નહીં. કારણ કે એક્ટિંગ કેવી કરે, જેવી તાલીમ મેળવી હોય એવી જ કરે ને, એની હારે રહ્યું એટલે એવું જ હોય ને. પછી ઓલો ગઈઢો સિંહ હતો ને એને જોયું, હારા બધાય તો ભાગે છે પણ ઓલું જે ભાગે છે ને આપણી નાતનું છે, એ શું કામ ભાગે છે? મેં ગર્જના કરીને એ થોડું ભાગે, એને ભાગવું જ ન જોઈએ. પછી કોઈ ન પકડાય, શિકાર કરવાનું ભૂલી ગયો ગઈઢો સિંહ. આજ કોઈને મારવા નથી, આની બોછી પકડો, જે આપણું છે એ પકડું. પકડીને એ મને છોડી દો, એ મને છોડી દો, એ મને છોડી દો, મને મારોમાં, મને મારી. બોલો ઘેટું જેમ કર કરે ને એમ સિંહનું બચ્ચું સિંહ સામે કર કરે. અને એ સિંહ કાંઈ ન બોલ્યો, બોંચી પકડીને ઓલા તળાવ પાસે લઈ ગયો. અને તળાવમાં આમ મોઢું દેખાડ્યું અને જે બચ્ચું હતું ને એના મોઢામાંથી ગર્જના નીકળી, હું કોણ છું. એટલે ઓલા સિંહ એની બોંચી પકડી હતી ને મૂકી દીધી. હવે તાર જ્યાં જવું હોય ને ત્યાં રખડ, કારણ કે તને તારી ઓળખાણ થઈ ગઈ, તું સિંહ છો. તો આમાં કે સંભાર અપના, અરે તું બ્રહ્મ સૃષ્ટિ છો, તારી બુનિયાદ જો, તું અહીંની છો જ નહીં. તો તારા લક્ષણો, તારું આચરણ એ પ્રમાણે જ હોવું જોઈએ કે નહીં. સબ શ્યાને અપને કામ में लगे. આ દુનિયાના લોકો બહુ શ્યાના એટલે ચતુર છે, એનું મૂકવાના નથી. તમે ગમે એટલી વાર સમજાવો ને, આપણે સમજાવી કોઈ સમજે, પછી બધા કે એ તો છે ને રાજજીના હુકમથી થાય. પછી દોષે કોનો કાઢી આપણે ખબર, વાઘ કોનો કાઢી? એ તો એનો હુકમ નહોતો ને તે હારા કોઈ સમજતા જ નથી, એટલે ત્યાં ઓલો બેઠો દાંત કાઢે. આમાંય મારો વાઘ, મેં જેટલું પણ મોકલવાનું હતું એ બધું મોકલી, એના માધ્યમથી તમારે કરવાનું છે. અને હવે ન જાગે તો વાઘ મારો, એના હુકમમાં નહીં હોય ને, એના હુકમથી જાગે. ઘણા એક પ્રચારક આવ્યા હતા તો મને કે અજયભાઈ જો રાજ્ય બધું દિલમાં લીધું છે. મેં કીધું હા, તો જગાડે કોણ? આપણે કશું કરવાનું જ નથી. તો મેં કીધું તમે ત્યાંથી અહીંયા શું કામ આવ્યા? તમે ઘરે પડ્યા રહ્યો ને, હું ઘરે પડ્યો રહું. તમે આપણે બધે જ આવવું છે પ્રચાર કરવા. તો એનો મતલબ એ છે કે રાજ્યએ તમને કાંઈક શોભા આપી છે, નીકળો છો જાગો અને જગાવો. કંઈ બધું રાજ્યથી થોડું થાય, આપણો સંકલ્પ તો દ્રઢ હોવો જોઈએ ને, પછી એનો હુકમ થાય. એટલે આપણે જે અત્યારે ચર્ચા કરી છે ને એકબીજાનો સંકલ્પ દ્રઢ કરાવવા માટે કરી છે. કે આ દર વર્ષે વિતક હુકામ આપણી કે ઓલો માયાવી કાટ લાગી ગયો હોય અને કાટ ઉખડો ન હોય એટલે ગેલ્વેનાઇઝિંગ કરાવવું પડે કે નહીં? એટલે વરસાદ આવે કાટ લાગે નહીં, કટાય નહીં. એટલે જો આપણે આવરણ ચડાવી પાછું છે એનું બ્રહ્મ સૃષ્ટિનું. એટલે આવતા વિતક સુધી આવરણ ચડેલું લે કટાઈ જાય. પણ આવરણ ચડાવ્યા પછી રોજ જો બેનો તમે બધા ઘરનો ગેટ હોય એ તમે સાફ કરો છો કે નહીં? લોખંડનો હોય, સ્ટીલનો હોય. સ્ટીલમાં કાટ લાગે જ નહીં તોય બોલો ભીનું પોતું મારશો. તો રોજ મારવું પડે કે નહીં? અઠવાડિયા સુધી ન મારો ને રજ જામી ગયું તો આજુબાજુવાળા કે આ બેન તો હાવ આળહુડા છે, એના ઘરના સભ્યોને બધા પોતું મારતા કોઈ દી આપણે જોયા નથી. એટલે એની શરમમાં રોજ સાફ તો કરી છે. તો આમાં સફાઈ ન જોઈ કે નહીં? કોઈ તમને દરવાજો ફિટ કરી દે, કોઈ તમને એમ કહી દે આને કેમ ખોલ બંધ કરાય, પણ એને કેમ હાચવવો ને આપણી ઘરે ફિટ થયા પછી એ આપણે રોજનું કરવાનું છે ને. પછી તમે મને આવીને કહો અજયભાઈ જરાક દરવાજો ખોલવા આવો ને રોજ સવારે, તમે ફિટ કર્યો છે ને તમારે આવવાનું રોજ થાય. એકવાર તમને સમજાવી દે પછી કરવાનું કોને હોય? તો પછી આ એકવાર સમજાવી દે કોક, પછી આને ખોલ બંધ કરવાનું કોને?
હે પછી તમે રોજ સવાર કોક તમે આવીને કરી જાવ ને, કોઈ ન કરે. આવું છે. એટલે જો સબ સ્યાને અપને કામ મેં લગે, બધાય ચતુર છે એ એનું કામ મૂકવાના નથી. તો હે વિરહ ધામ કા તાપ, તને તો ધામ મળતું નથી, સારું તારું શરીર અહીં ટકેલું રહે છે અને તારે ધામમાં જવું છે. તું જાગી ગઈ છો, રાજ્યનો વિરહ તને કેમ નથી થતો? એનો તાપ તો તને જ લાગવો જોઈએ. બીજા કોઈ દુઃખી નહીં થાય, બીજા કોઈને રડવું નહીં આવે, કોઈ વિરહ કરશે નહીં, કોઈને પશ્ચાતાપ થવાનો નથી. પણ તું જાગીશ ને તો તને આ પસ્તાવો તો થવો જોઈએ કે આ જિંદગીના આટલા દિવસો આમનામ આટલા વર્ષો નીકળી ગયા, હવે મારે હાથમાં લેવું જોઈએ. એટલે આવા સરસ મજાના કીર્તનોનું એને અવતરણ થયું અને બધાને એવું સમજાવે ને એટલે બધાયનું દુઃખ ભૂલાઈ ગયું ત્યાં. કારણ કે અરબી ડાકુઓના બંધનમાંથી આવેલા હતા એટલે ત્યાં તો એનો હાવ બહુ વધારે હોય ને ડાકુઓનો, મસ્કત એનું જ બંદર, ત્યાંથી જ છોડે. એટલે પણ ચર્ચા કરતા 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 એકવાર જેને પનારે આવ્યા છે, જેનો મેન આધાર લીધો છે, જેને ઉતારો આપ્યો છે, એ માવજીભાઈ ઉપર જ એકવાર ચર્ચા કરતા કરતા ચર્ચામાં જ ખંડણી થઈ અને માવજીભાઈને એમ લાગ્યું મને જ કહે છે આટલું કરવી. એક તો હોળીમાંથી ઉતર્યા અને મારી ઘરે લઈ ગયો, પધરામણી કરી, પાછું બાજુમાં રહેવાનું મકાન આપ્યું, રોજ જમાડું હું, અને પાછી ખંડણી મારી ઉપર. એટલે દિલમાં અવગુણ આવ્યો અને મનોમન વિચાર કરી લીધો આપણે કાંઈ સાંભળવા જવાનું થતું નથી, આજ તો ચર્ચા થઈ ને આપણે જવું નથી. જો માવજીભાઈ આપણા બધા અંદર હોય, આ એક એક પાત્ર છે ને નામ ખાલી એનું છે, મોરો એનો છે. એટલે એણે જ નક્કી કરી લીધું અને ચર્ચા ચાલુ થઈ ત્યારે રીસાઈ ગયા અને ગયા નહીં. પણ જો આવી રીહમાં હોય ને એના પર દ્રશ્ય ઓલું જ દેખાય હો, ભલે ને રીહમાં હોય દ્રશ્ય એ જ દેખાય ને, પછી એની ઇન્દ્રિયો બીજે ન જાય. એટલે જો રાજજી એને જ દર્શન આપે, રીહમાં તો હોય પણ પછી ઓલા સિવાય જેની ઉપર રીહ હોય ને એના સિવાય બીજું કોઈ દેખાય? હું તો કહું ક્યારેક ક્યારેક આવી રીહ કરવી સારી, કે દુકાનમાં દરવાજા બંધ કરીને બેસી ગયા તો રીહ હતી એટલે મહેરાજ જ દેખાય ને, શ્રીજી જ દેખાય ને, જે સુંદર સાતનો સમુદાય છે જે ચર્ચા થતી એ દ્રશ્ય દેખાતું હોય છે ને. એટલે રાજજી તરત સપનામાં આવ્યા કે અહીંયા એકલો હું બેઠો છું રૂમમાં, એમ ન્યા જા એમ. તો શું કર્યું? સપનામાં આવીને રાજ્ય એક જોરથી તમાચો માર્યો ને શું કીધું, અહીંયા હુવાનું જ તારે? કેમ ખીજ કરી, કેમ રિહાઈ ગયો, કેમ સાંભળવા ન ગયો? જા જલ્દી જા, સાંભળ અને પાછી ઓળખ કર. પણ હવે રાતે ક્યાં જવું? સપનામાં તમાચો માર્યો ને ઉઠી ગયો તો સવાર સુધી વાટ નહીં જોઈ, સવાર પડવાની જ વાટ જોતા હતા. કાંઈ ખાવું પીવું નાસ્તો કાંઈ નહીં, દોડીને આવ્યા શ્રીજી પાસે અને ચરણોમાં પડી ગયા અને માફી માગીને કીધું કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ, ખરેખર મારી અંદર અવગુણ આવી ગયો તો, તમે ખંડણી કરી. પણ સુંદર સાથમાં હું પાકો હોત ને તો ખોટું લગાડત નહીં, પણ સુંદર સાથમાં હું કાચો હતો એટલે મને ખોટું લાગી ગયો. પણ હવે તમને હું એવો પાકો થઈને બતાવીશ કે કોઈ મને કાચો કરી જ નહીં શકે, કાચું કપાહે જ નહીં. અને ખરેખર પછી એવું થયું, એમની પત્ની, એમનો દીકરો, માતા પિતા બધાય માવજીભાઈના વિરોધમાં, અને વિરોધ એવો કર્યો કે માવજીભાઈને અટકાવવા માટે સામ દામ દંડ ભેદ બધાય ઉપારો કર્યા. પણ ગાંગજીભાઈને ડગાવી ન માવજીભાઈને ડગાવી ન શક્યા. બોલો તો માવજીભાઈ કેવા અડગ થઈ ગયા? કેમ કે રાજી મહારાજ સપનામાં આવીને તમાચો માર્યો હતો ને એટલે માવજીભાઈને એ ખબર પડી ગઈ કે રાજજી મારી સાથે જ છે, આ પરિવાર મારો કોઈ છે જ નહીં. પરિવારવાળાએ બધા જ પ્રયત્નો કરી લીધા પણ હવે માવજીભાઈને એટલો અડગ વિશ્વાસ છે કે એ ફરે એમ નથી. એટલે એ તો ન ફર્યા, એનો અડગ વિશ્વાસ. અને એમ કરતા કરતા કેટલાય સુંદર સાથ આવવા માંડ્યા, ચર્ચા સાંભળવા લાગ્યા. ની બધાના નામ લાલદાસજીએ લખ્યા છે. એટલે કે આપણે વાંચી લેવું તો વાંચી જ લેવાનું હોય ને, બીજું શું? સુંદર સાતની સંખ્યા વધી જાય, બધા આનંદ કરતા જાય. અને દજ્જાલ છે ને એનો હાથ પગ માથું બધું પટકે પણ કાંઈ મેળ આવે નહીં. પછી જો એક દરોગા આવતો, એક માણસ આવતો ઓલા અરબી ડાકુઓ તરફથી અને રાયડું પાડતો, એ તમને તમારા જે સગા સંબંધીઓ છે એ વાલા નથી? કેમ હજી પૈસા નથી ભરતા? આ બંધનમાંથી મુક્ત થઈને આવેલા છે, તમારી હારે ચર્ચામાં બેઠા છે, પૂછો કેટલા પૈસા આપ્યા છે, તમે તૈયારી કરો, પૈસા લાવો તો તમારા હગાવાલાને અમે છોડી દઈ, તમને વાલા નથી એમ છે ને. રોજ આવીને ધમકાવે અને પૈસા માંગે. એટલે ચર્ચા સાંભળતા હોય ને એ સુંદર સાથ ડિસ્ટર્બ ન થાય. એટલે એ બધા એકવાર ચર્ચા પૂરી થઈ ગઈ ને પછી શ્રીજી પાસે જઈને કીધું, આ રોજ આવીને ધમકાવે છે, આનું કાંઈક કરો ને, આનો કાંઈક પ્રબંધ કરો, આની કાંઈક સગવડ કરો કે અહીંયા આવે
નહીં. ત્યારે શ્રીજીએ કીધું કે એની સામું શું કામ જોવો છો તમે? ઈ એનું કામ કરે, આપણે આપણું કામ કરો. જો આપણી ઉપર સાહેબ આપણા ધણીનો હાથ છે અને ધણી બહુ હોશિયાર છે. મને એની ઉપર વિશ્વાસ, એટલે મને કોઈ ચિંતા નથી. આપણે એની કૃપાની છત્રછાયામાં જ છે. એની આપણી ઉપર અપરંપાર અસીમ કૃપા છે. આવો શ્રીજીનો અતૂટ વિશ્વાસ જોયો ને તો ઓલો દરોગા છે ને એ ઢીલો પડી ગયો. અહીંયા આપણું કાંઈ હાલે એમ નથી. પણ હવે ડાકુ હોય, એના માલિક મોકલતા એટલે આવવું પડે ને બિચારાને. પણ આવે ને તો શું થાય, થોડીક વાર ધમકાવે, પછી સાનો મુનો ખૂણામાં ઊભો રહી જાય અને સરસ મજાની ચર્ચા સાંભળે. અને ચર્ચા એટલી આનંદમય હોય, આનંદદાયી હોય, એટલી મીઠી લાગે કે એ પછી મનોમન પોતાની જાતને ભાગ્યશાળી ગણે. સારું, પૈસા માગવાના બાને તો બાને, અહીંયા આવ્યા તો ખરા. અને આવી સરસ મજાની ચર્ચા પરમાત્માની સાંભળવા મળે. તો આમ કરતાં કરતાં અહીંયા મસ્કત બંદરમાં આવ્યા. વિક્રમ સંવત 1728 થઈ ગયો હતો. અને 1728 દરમિયાન જ હવ પૈસા ભરી ભરીને પોતપોતાની નાયતના ને હગાવાલાને છોડાવે છે. બધા લોકોને પોતપોતાના હોય નજીકના સંબંધી એને પૈસા આપીને અરબી ડાકોના બંધનમાંથી છોડાવે છે. તો બધાએ છોડાવે. તો આ વાત અબાસી બંદરના ભૈરવ શેઠે સાંભળી કે લે, બધાએ છોડાવતા હોય તો આપણી નાયતના અમુક બંધનમાં છે. તો એને અમુક માણસોને મોકલા, જાવ તો એ કેટલા પૈસા માગે છે છોડવાના. તે કોકે વળી આવીને સંદેશો આપ્યો કે 17,000 લહારી, 17,000 અરબી ચલણનું ધન હોય ને એ માગે છે. કે હાલો આપણી પાસે છે, કારણ કે હું તો સિરદાર છું, આપણી નાતના લોકો તો છૂટવા જ જોઈએ. એટલે પૈસા આપ્યા, એના માણસોને મોકલા, ડાકુઓને ધન આપી દીધું અને એ બંધનમાંથી પોતાની નાતના પોતાની જ્ઞાતિના લોકોને તો છોડાવ્યા, પણ હાઈરેજી બાકી હતા ને આપણા સુંદરસાદ બાયજુરાજ મહારાણી તેમજ અન્ય સુંદરસાદી બધાને છોડાવીને અબાસી બંદર લેવા. અને આ સમાચાર પહોંચી ગયા કોની પાસે? શ્રીજી પાસે પહોંચી ગયા. એટલે શ્રીજીને એટલે ઓળખ થયો કે એ મસ્કત બંદર મૂકીને સીધા ક્યાં આવી ગયા? અબાસી બંદર. જેવા આવ્યા હતા ભૈરવ શેઠે કુશળક્ષેમ સમાચાર પૂછ્યા, પછી ચર્ચા થઈ, ઓળખ થઈ, એટલે રસોઈનો આદર કર્યો અને પોતાના મકાનની બાજુમાં જ ઉતારા માટે મકાન આપી દીધું. એક બાજુ રસોઈની વ્યવસ્થા થાય અને એક બાજુ શ્રીજી ચર્ચા કરે. ને શ્રીજી ચર્ચા કરે ને તો વ્રજની ચર્ચા ચાલુ કરી. અને ભૈરવ શેઠ એટલા વ્યસની વ્યક્તિ, સૌથી આગળ બેસતા બધાની આગળ, અને પોતાના કુટુંબ કબીલા પરિવારને લઈને, જોજો હજી તો મુલાકાત થઈ છે તો એની અંદર આવી બુદ્ધિ આવી ગઈ કે મારે આ ચર્ચા સાંભળવી જોઈએ. અને વ્રજની ચર્ચા સાંભળીને એટલે એટલા ખુશખુશાલ થઈ ગયા. બપોર કેમ થઈ ગયો ને કોઈને ખબર જ ન પડી. પછી એ તો ઓલું માંસ મછલી ખાતો એટલે એનું તો ભોજન અલગ હોય ને, એટલે એ ગયા ઘરે જમવા. અને અહીંયા જે ઉતારો આપ્યો તો એ સુંદર સાથ માટે રસોઈ બની ગઈ હતી. બધાએ ભોજન લઈ લીધું. વળી પાછા ભૈરવ શેઠે આવી ગયા, સુંદર સાથે તૈયાર થઈ ગયા. આને બપોરે હુવાનું હોતું નથી. આપણે તો એક જોલું 45 મિનિટનું જોઈ અને પછી ચા જોઈ, નહીતર માથું. વિચાર કરો, આપણને એ ચામાં વિશ્વાસ છે, આમાં નથી. ક્યારો આનો નશો ચડે ને તો ઓલી ચા યાદ આવે નહીં. પણ જીવરાજ એટલે આમ ચાનું નામ લઉં છું, બીજી ઘણી છે ન કહેવાય. આઈજો જે પીતા હોય બોલશે. એ પછી હવે 10:30 પછી આપણે રસ્તા અહીંયા ઊભો હોય ને ત્યારે કરી લેવાની વાત. પણ આ રીતે છે. અને બપોર પછી પાછા ચર્ચા સાંભળવા બધા બેસી ગયા. સંધ્યા સમય કેમ આવી ગયો ને રાત્રિ કેમ થઈ ગઈ ને એ કોઈને ખબર પડી નહીં. અને રાતે પાછા કીર્તન થવા લાગ્યા, પાછી ચર્ચા થવા લાગી. તો આખી રાત્રિ આનંદમાં કેમ વીતી ગઈ ને એ કોઈને ખબર રહી નહીં. સવાર પડવામાં સમય બાકી હોય ને, છેલ્લો પ્રહર બાકી હોય ને, હવે તો ઉઠવાનો સમય થઈ ગયો, ત્યાં સુધી બધા બેઠા રહ્યા. અને પછી ભૈરવ શેઠને એમ થયું હવે મારે ઉઠવું જોઈએ, ઘરે જવું જોઈએ. ઉજાગરો નહોતો, આ બધું જાગરણ હતી. પણ જો ભૈરવ શેઠ ને બીજા સુંદર સત હોય ગયા, પણ શ્રીજી સાથે જે સુંદર સત છે ને એ તો હજી ચર્ચા સાંભળે છે. એ તો હુતા જ નથી. થોડો કોઈ જોલું ન કરે, થોડો કોઈ આરામ કરે નહીં. પન્નાની લીલા છે ને અબાસી બંદરમાં થઈ હતી, બધે થઈ હતી. આ આનંદ બધાએ લીધો છે, એવું નથી ખાલી પન્નામાં જ લીધો. શ્રીજી સાથે જે તન મન ધન, એટલે ધન કે પોતાની પાસે હતું ને અહીંયા ભેગું લઈ લીધું, તો મૂકી દીધું અને જોડાઈ ગયા છે. એ બધાને આવો આનંદ આવે છે. પણ ભૈરવ શેઠ છે ને એ ગયા, હવે ઘરની બાજુમાં જ આમ ઉતારો આપ્યો એટલે પોતે તો પછી થોડું ખબર જોલું કર્યું ને પછી દાંતણ કરવા ઉઠ્યા. અને જોયું દાંતણ કરતા હતા તો જોયું ને કે જ્યાં ઉતારો આપ્યો છે ત્યાં શું છે એ કે કેટલાય સુંદર સત્વજી શ્રીજીની પાસે જ બેઠા છે.
કેટલા એની પાસે જ આમ આડા પડ્યા છે, હુતા છે. પણ કેટલાય હવે હવાર પડી ગયું તો એટલે નવા નવા સુંદર સાથ દર્શન માટે આવે છે. પછી ભૈરવ શેઠ નાઈ ધોઈને તૈયાર થયા, પછી હાયરે અમુક માણસોને લઈને આવ્યા દર્શન કરવા. એ મુલતાનના વેપારીઓ હતા અને ગુરુ નાનકના શિષ્યો હતા. કબીરની પોથી લઈને આવ્યા હતા. કબીરની અમુક ચોપાયું સમજાતી નહોતી એટલે એની ચર્ચા કરવા આવ્યા હતા. શ્રીજીએ અર્થ તો સમજાવ્યો, પણ એ બેની અંદર, બે વેપારી હતા, એની અંદર જેટલી અંકુરિત આત્મા હતી એટલું એણે ગ્રહણ કર્યું. પછી આમ કરતા કરતા વાત ફેલાય તો ચર્ચા સાંભળવા બીજા ન આવે, એટલે એક તેજબાઈ થોડાક વડીલ સ્ત્રી હતા, એના કુટુંબ કબીલા સાથે શ્રીજીના દર્શન કરવા આવ્યા. અને જ્યારે દર્શન કરવા આવ્યા ત્યારે નરસિંહના કીર્તન ચાલતા હતા અને કીર્તન સાંભળીને તો તૃપ્ત થઈ ગયા, એને તો બહુ આનંદ આવ્યો. હવે તેજબાઈ કુટુંબ કબીલા સાથે આવે એટલે બીજા જે બહેનો હતા, સ્ત્રીઓ હતા, સખીઓ હતી, એ પણ એની સાથે સાથે આવવા લાગી. એણે કીર્તન સાંભળ્યા, એને મીઠા લાગ્યા. પછી તો રોજ આવવા લાગી. ઘરનો વ્યવહાર છૂટી ગયો, ઘરમાં ધ્યાન દે નહીં. અને જ્યારે જ્યારે શ્રીજીની ચર્ચા થાય હવાર બપોર સાંજ, એટલે બધું પડતું મૂકીને કોઈ વ્યવહાર જ ન કરે, કોઈ વહીવટ જ ન કરે, ધ્યાન જ ન દે, અને રાત દિન આ શ્રીજીની ચર્ચા સાંભળવા પહોંચી જાય. જેમ વ્રજવધુની હાલત થઈ હતી ને એવી અબાસી બંદરમાં આ સખીઓની હાલત છે. આવી રીતના બધું શરૂ થઈ ગયું, સરસ મજાની જાગણી. પછી શ્રીજીએ ભૈરવ શેઠને કીધું કે હે ભૈરવ શેઠ, તમે અહીંયા મને તેડાવીને મારી ઉપર બહુ મોટો ઉપકાર કર્યો છે. અને વધુમાં જે સુંદર સાથ બંધનમાં હતા, અરબી ડાકુઓ અપહરણ કરીને લઈ ગયા હતા, અમારી પાસે વ્યવસ્થા નહોતી. આ તમે પૈસા આપીને અમારા એ સુંદર સાથને પણ મુક્ત કરાવ્યા. આ જે તમે સેવા કરી છે ને, હું તો તમારો ઋણી બની ગયો છું. મારે હવે તમારું ઋણ ચૂકવવું છે. તો મારા ઉપકારનો બદલો હું કઈ રીતે ચૂકવી શકું? મારી પાસે બીજી તો કોઈ ભૌતિક સુખ સુવિધા કે પૈસા કે વસ્ત્ર આભૂષણ નથી, પણ અખંડ અલૌકિક સંપત્તિ અમારી પાસે છે. તો એને જ તમારી સામે રાખું છું. ચર્ચામાં સાંભળો અને તમે જો દિલમાં લેશો તો તમારી આત્માનું કલ્યાણ થશે. તા તો ભૈરવ શેઠે હાથ જોડીને કીધું કે તમે ખરેખર મહાન તો તમે છો, કે આ મારા જેવો વ્યસની વ્યક્તિ જે પાત્ર જ નથી એને તમે સત્ય જ્ઞાન આપવા માંગો છો, એટલે તમે કૃપા કરો. ત્યારે શ્રીજીએ કીધું કે હું કહું છું ને એટલા જ નિયમ પાડો, એટલે ઘરે બેઠા બેઠા તમને પરમાત્માના દર્શન થશે. એ ઝાંખી ન થાય તો કેવું? બસ 1 મહિનો જ હું કહું છું એ નિયમ પાડો અને ચિત્ત દઈને ચર્ચા સાંભળો, અને પછી જો દર્શન ન થાય, આત્મા જાગ્રત ન થાય તો અમને રજા આપજો, અમે વયા જાહું અને તમે પાછા માયામાં ડૂબી જજો. એટલે હું જે 4 નિયમ પડાવું છું ને તમારે પાડવાના. એ ચોપાઈ છે ને આપણે મોઢે કરી લેવી જોઈએ, કારણ કે સારું એમાંથી એકાદું ચરણ આપણને લાગુ પડે, આપણને બધાને. અને ખાલી જો એ જ વ્યસન નથી હો, તમાકુ કે માવો કે કોઈ પીણું વ્યસન, આ માયાના જે પણ વ્યસન છે ને એ બધા વ્યસન જ છે, એ છોડવા પડે. આપણને કોઈક બીજી આદત હોય ને, હોય કે નહીં, એ હોતને છોડવી પડે. એટલે વ્યસન એટલે ખાલી આ આપણે તમાકુનું સેવન કરીને કે ગુટખા ખાય એટલું જ નથી હોતું, બધું છોડવાનું કીધું. તો આમાં કહે છે ને, પીના તમાકુ છોડ દો ઓર માંસ મછલી सब, शराब और सब के परदारा चोरी न कब. પીના તમાકુ છોડ દો. હવે આ તો શેઠ હતા, એ જો આમ તકિયાના ટેકે આમ આડા પડ્યા હોય અને હુકો હોય ને એમાં તમાકુ હોય, પીતા હોય. હકીકતમાં તમાકુ પીવાય નહીં, પણ આમ પીવાય. હકીકતમાં બીડી પીવાતી તો નથી, પણ એ આમ આમ હટ લગાવતા હોય. સારું હું પીતો નથી, પણ આમ એક્શન આવડે. સિગરેટ આ તે બધું આ તો જોઈ જોઈને શીખી જાય ને કા. એટલે આમ જો એ લોકો એમ કે પીવાય. હવે એમાં પ્રવાહી છે જ નહીં, એમાં પ્રવાહી છે. તમે બીડી ખોલો ને એટલે બીડી વાયડી છો, આપણે પાન બીડા કે ને વાયડી છે એટલે એને બીડી કહેવાય, બીજું કંઈ નથી. પછી 4 ભાઈઓ 7 ભાઈઓ 8 ભાઈ હોય કે જે ભાઈ હોય, પણ એમાં તમાકુ છે. હવે તમે હટ લ્યો આમ એટલે નશો ચડે. એ તમાકુ સેવન હોય, નિકોટિન નામનું ઝેરી દ્રવ્ય હોય, અને આપણી આ જે ઇન્દ્રિય હોય ને ચેતાતંતુ હોય એને આમ કાંઈક આમ એવું ઉમંગ આવે, એમ એવું થાય. આ આપણી છે ને ભ્રમણા છે, કાંઈ નથી થતું. પણ એને પીવે શું કામ ખબર? પીવો શબ્દ શું કામ આવે કે આ હા હા અંદરની જે ઇન્દ્રિયો છે ને એને શું મજા આવે, એટલે એને પીવું કીધું. તો આ હુકો પીવે એમાં હોય તો તમાકુ જ ને. હા, એટલે પીના તમાકુ છોડ દો. એટલે શ્રીજીનું કેવું હતું કે આજે તમે હુકો પીવો છો ને તમાકુ, એ તરત જ
છોડી દો. ઓર માંસ મછલી સબ, એટલે જે ખોરાક ઘરે ખાવ છો ને માંસ મછલી એ છોડી દો. પછી આટલું જ નહીં, જો તમે દારૂ પીતા હોય તો એ છોડી દો. ઓર સબ કેફ, એટલે બીજું કાંઈ પણ આવો કેફી દ્રવ્ય હોય ને એનું પણ સેવન કરતા હોય તો એ પણ છોડી દો. અને પરદારા ચોરી ન કર, પરસ્ત્રીનો ક્યારેય ખોટો વિચાર કરવો નહીં. કોઈ વિચાર જ પરસ્ત્રીનો કરવો જ નહીં એમ. આવા નિયમ લેવડાવ્યા. એટલે નિયમ લીધો અને શ્રીજીએ કીધું કે આટલા નિયમ પાડો ને 1 મહિનો ચિત્તથી ચર્ચા સાંભળો તો તમને અલૌકિક આનંદની અનુભૂતિ અહીંયા બેઠા બેઠા થશે. તો દર વખતે આપણે આ ચર્ચા કરીને એટલે હું દર વખતે અહીંના સામાન્ય દારૂનું ઉદાહરણ લઉં. આ દારૂ આમ દેખાય છે ને, હું આમ કરું છું. આ શરાબ અને આઈની શરાબ, એમાં ફરક હું? આઈની શરાબમાં જો એટલો નશો હોય તો આની શરાબમાં કેટલો નશો હોય? એટલે આપણે દર વખતે કહીને એ ખુદા કે બંદે પેડ કો હિલાયા તો ક્યાં કિયા, તાજમહાલ કો હિલા કે દેખ. મને તો આનાથી બેસ્ટ ઉદાહરણ જ નથી મળતું તમને ઉદાહરણ આપવા. और न हिला सका तो मेरे पास आकर बैठ, 2 घूंट दारू के पी और पूरे ताजमहल को हिलता हुआ देख. आ दारू में केवड़ी ताकत. એ કે જાળવાનું શું હલાવીશો? તાજમહેલને હલાવીને. અને ન હલાવીએ ને તો મારી પાસે આય અને 2 ઘૂંટડા પી, પણ જો આખો તાજમહેલ ઝૂલતા મિનારા જેવો લાગે કે નહીં? છે ને? પણ એ કવિતા બહુ સરસ છે. 1 बरस में 1 बार ही जलती होली की ज्वाला, 1 बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला, किंतु ये दुनिया वालों जाके मदिरा लई देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला. मधुशाला એટલે દારૂખાનું. જાઓ દારૂખાને જઈને જોજો. હોળી વરહમાં 1 વાર જ આવે ને હોળીનો ઉત્સવ આપણે ઉજવી. પછી આમ કરવાનું કેટલી વાર આવે? બાજી લગાડવાનું 1-2 વાર જ. પણ દિવાળીનો ઉત્સવ હોય તો દીવડા પ્રગટાવો, એ વર્ષમાં 1 જ વાર આવે ને. પણ દુનિયાવાળાઓ જાઓ તમે દારૂખાનામાં, જાઓ બિયર બારમાં અને ત્યાં જઈને 1 વાર દારૂ પીવો. પછી જો દિવસે હોળી ને રાતે દિવાળી. અને રોજ તો રોજ ન કરાય હે? તો આઈના દારૂમાં જો આટલી તાકાત હોય એવું કહેવા માંગે છે. તો આ ઈશ્કની શરાબ જો આપણે પીવી તો એમાં કેવડી તાકાત હોય કે નહીં? એટલે મેં છે ને તારતમ ફોલોવરમાં તમને મોકલું તો છે, પણ એમાં 5 ચોપાઈ છે ને, એમાં ત્રીજી નથી ગાવાની. એમાં થોડુંક એક ચરણમાં પાટિયું બેહાડવું પડે. એટલે એ હું કરી શકું, તમે ન કરી શકો. એટલે ઓલા 4 તો મસ્ત સેટ થઈ જાય, બેસી જાય. પણ એ બધાને ખબર છે. સાકી પિલાવે શરાબ રૂહે પ્યાલે લીજીએ, હક ઇસક કાયાબ જો ભર ભર પ્યાલે પીજીએ. સાકી એટલે કોણ? પીવડાવવા વાળો. શરાબ એટલે ઇશ્ક. આપણા પીવડાવાળા કોણ છે? જો મય સે મીના સેના સાકી છે એવું ગીત છે ને. મય સે મીના સેના સાકી સે ના પે માને સે દિલ બહેલતા હે મેરા આપકે આ જાને સે. એ ગીત પિક્ચરની દ્રષ્ટિએ જુઓ તો એમાં કાંઈ નથી. પણ એ તમે ઉત્તરાયણમાં ધાબે ચડી જાઓ ને વગાડો અને એમાં તારતમનો ભાવ લ્યો, પછી પતંગ ચગતો હોય જેટલો આનંદ ન હોય ને એટલા તમે ચગો. અને તમારા અંતરથી ચગો ને એમાં જે આનંદ છે. આ બહુ સરસ છે. જો મય સે મીના સેના સાકી છે. મય એટલે દારૂ. મીના એટલે ઓલો ભંભોત ન કહેવાય, દારૂની હું બોટલ કહેવાય. શું કહેવાય? શીશો. મય મીના અને સાકી. સાકી એટલે પીવડાવવા વાળો. અને પૈમાને એટલે ગ્લાસ. શીશો લીધો એમાં ગ્લાસમાં નાખે પછી કોક આપણને પડે ચિયર્સ. જો ચોસ ન થયો, અમે નાના હતા ને તે ચોસ નહીં ચિયર્સ. ચિયર્સ એટલે હાલ આપણે બે આનંદ કરીએ એટલે એને કહે ચિયર્સ. જેમ આપણે દર વખતે ઉદાહરણ આપીને આઈ ગ્લાસ ન કહેવાય ને આઈ ગ્લાસ જ કહેવાય. હીરામાં આવે આમ કરીને આમ પછી આમ જોવે ને એમાં ઓલો જે ગ્લાસ હોય ને એને શું કહેવાય? નાના હતા તે હાઈ ક્લાસ. હાઈ ક્લાસ એટલે હાઈ લેવલનો ક્લાસ એમ. પણ હકીકતમાં શું થાય? આઈ ગ્લાસ. આઈ એટલે આંખ અને ગ્લાસ એટલે કાચ. આઈ ગ્લાસ એટલે જો હીરો જો હોય ને એટલે આંખ અને હીરા વચ્ચે જે ગ્લાસ રાખવાનો હોય ને એને આઈ ગ્લાસ કહેવાય. પણ નાનપણથી પાઈ દીધું હતું.
હાઈ ક્લાસ અને હજી બધી હાઈ ક્લાસ જ કહે, કોઈને કહે એની શું લેવા દે, વસ્તુ સમજી ગયા ને કે હાઈ ક્લાસ એટલે આ જ કહેવાય. એટલે આવું થાય હો, પણ શબ્દ સમજો ને ત્યારે ખબર પડે કે સારું આપણે બ્રહ્મા આટલા વર્ષ કાઢી નાખ્યા. એટલે પૈમાને છે એટલે આ કોઈ છે, દિલ બહેલતા હે મેરા આપ ક્યાં જાને છે, આવું થાય કે મારું દિલ બહુ આનંદિત થઈ જાય છે, આમ એક નશામાં ડૂબી જાય છે, તમે આવી જાઓ તો. એટલે આપણે જે કીધું ને સાકી પીલાવે શરાબ, સાકી એટલે આપણા રાજજી, અને રાજજી પોતે જ ઈશ્કનો ભંડાર છે, તો તમને પીવડાવે શું? શરાબ. તો મંડો પ્યાલા પીવા રૂહો, રૂહો એટલે હે આત્માઓ. આ રાજજી દિલ ખોલીને એના દિલની વાત અહીંયા જાહેર કરીને તમને શરાબ પીવડાવી રહ્યા છે. છડે ચોક લૂંટો, શું કે લૂંટો લૂંટો સૈયા લૂંટાને વાલે આ ગઈ એમ. લૂંટાને વાલે લૂંટવું જ નથી એવું ને. રૂહે પ્યાલે લીજીએ, પ્યાલા ભરી ભરીને પીવો. આ ખૂટે એમ નથી. એક ડોઈલમાં નાખ્યું તો ડોઈલ નહીં ખૂટે, અને ઘડામાં મોટા નાખ્યું હોય તો ઘડો, કુવામાં નાખ્યું આ ખૂટે એમ જ નથી. કોણ જાણે આ પાણી ક્યાંથી આવે એમ. હક ઈસક કાયાબ જો, એટલે રાજજી મહારાજના ઈશ્કમાં જે આબ એટલે નસો છે ને, ભર ભર પ્યાલે પીજીએ. એ નસો કરવા જેવો છે. પ્યાલા ભરવા જ મંડો, ભરવા જ મંડો, ભરવા જ મંડો ને પીવા જ મંડો. હમણાં એટલે આટલી આટલી જ આવે ને એ ભરવા મંડો ને એ મંડો પીવા. કા મજા એવા કરે ને. હક આશિક રૂહન કા ઇન ઈસક કાયાબ જે, ઇન આબ में जो स्वाद है ए रस जाने पीवन वाले, साकी पिलावे शराब रूहे प्याले पीजिए, हक ईसक कायाब जो भर भर प्याले पीजिए. હક કોના આશિક છે? આપણા ધણી કોના આશિક છે? રૂહન કા. આપણો આશિક છે એને આપણને પીવડાવી રહ્યો છે. તો આ ઈશ્કમાં જે નશો છે ને એ કોને ખબર પડે કે નશો કેવો છે? એ તો ભાઈ જે દારૂ પીધો હોય ને અને લથડિયા ખાઈને દુનિયાને કાંઈ ખબર જ હોય એને મોજમાં હોય. 4 ચોકડીએ દારૂડિયો હોય ને તો એ ખોદ ટ્રાફિક પોલીસ હવાલદારી બની જાય, ઓલો ન બને. અને એની એક્ટિંગ એવી, સાંભળજો મેં જોયા દ્રશ્યો, એટલે એ એના હું તાનમાં હોય ને તો આ દારૂ નશો જો એને દુનિયા ભૂલવાડી દેતો હોય તો આ ઈશ્ક આપણે પીવી તો આ દુનિયા જો ન ભૂલી જાય ને તો આપણે એની રૂહો ન કહેવાય. ઇન આબ મેં જો સ્વાદ હે, આ નશામાં જે સ્વાદ છે એ રસ જાને પીવન વાલે. એ તો જેને પીધો હોય ને એને જ એ રસની ખબર હોય ને. કઈ રસ ઈન શરાબ મેં એ જો પીલાવત સુભાન, મસ્તી પિલાવત કાયમ મેહેર કર મહેરબાન, સાકી પિલાવે શરાબ रूहे प्याले लीजिए, हक ईसक कायाब जो भर भर प्याले पीजिए. કેટલાય રસ આ શરાબમાં છે કે નહીં? કોણ પીવડાવે છે? સુભાન. મસ્તી પીલાવત કાયમ. એકવાર તમે આની યાર સંબંધ જોડી દીધો ને એટલે તમે કાયમ થઈ ગયો, પછી બીજે ક્યાંય ગોઠશે નહીં, ગમશે નહીં. તમને એકવાર આના થઈ જાઓ પછી મીરા નરસિંહ આ બધા તમારી અંદર આવી જાય. પછી આ દુનિયામાં કાંઈ ગમશે ને એને જેને ન ગમતું હોય ને દિલથી એ સમજી લેજો કે તમે આના થઈ ગયા. મસ્તી પિલાવત કાયમ. પછી 24 કલાક તમને આની જ મસ્તીમાં જોજો, તમને ઉજાગરાય નહીં થાય ને તમને માથું નહીં દેખે, તમારે આંખું લાલ નહીં થાય. કદાચ ઓછું હુવો ને તો નીંદર ઓછી થઈ જાય, આવે જ નહીં. એને કાયમ મસ્તી પીવડાવી કહેવાય. મહેર કર મહેરબાન. મહેરબાનની મહેર બધાય ઉપર ન થાય. रूहे नींद से जगाय के पीलावत प्याले फूल, मुँह पकड़ता रूह के देत कायम सुख सनकूल, साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए, हक ईसक कायाब जो भर भर प्याले पीजिए. રૂહે નીંદ સે જગાય કે આપણને નીંદરમાંથી જગાડીને આપણો ઘરવાળો આપણે મોઢું નથી ખુલતા ને તો એવો ડોક્ટર છે. પેલા નહોતો મળ્યો ના ડોક્ટર. હા,
આતમ રોગ બુરો લાગ્યો, યાકો દારૂ ન મિલે તબીબ. કેવો રોગ લાગ્યો તો? આ આત્માનો અખંડ ધણી કોણ છે એ ખબર નહોતી ને હવે મળ્યો તો બોલો દવાઈ મળી ગઈ અને દવા પીવડાવવા વાળો ડોક્ટરે મળી ગયો ને. દારૂ અને તબીબ, દારૂ એટલે દવા અને તબીબ એટલે ડોક્ટર, બે મળી ગયા કે નહીં? તો આપણો ડોક્ટર, આપણે દવા ન પીતા હોય, કડવી લાગે ને તો એ તો પડીકી વાળીને આપી દે, પછી આપણે પીવડાવે કોણ? આપણા મા બાપ, આપણા અથવા ઘરના સભ્યોને એમ કે પી લેવે, દવા નહીં પીને તો સારું કેમ થાય? ભલે કડવી લાગે, ન્યા કેમ પી લઈ છે? કારણ કે સારું કરવું જરૂરી છે ને. ઘરમાં થોડુંક પછી માંદગી હોય ને પડ્યું રહેવાય તો એમાંથી સારું થવું, આમાં જ નથી થવું. સમજાય છે? રૂહોને નીંદરમાંથી, અજ્ઞાનતાની નીંદરમાંથી જગાડે છે. અને પીલાવત પ્યાલે ફૂલ ભરી ભરીને છલકાઈને પ્યાલા આ ગ્લાસ પીવડાવી રહ્યા છે. અને નો પીવે ને તો આ ડોક્ટર મળી ગયો છે ને એ કે અત્યાર સુધી મને ગોતતી હતી, અત્યાર સુધી તાર દવાની જરૂર હતી ને હવે દવા મળી હું મેળ્યો તો તાર પીવી નથી. ખોલ મોઢું, ડાચું તો ન કહેવાય. ખોલ, ન ખોલે તો આમ પકડીને ખોલ એટલે રૂહ, મુંહ પકડ, તાલુ રૂહ કે રૂહનું મુંહ પકડે અને આ હોય ને આપણે એમ કે તાળું ખોલ નાખ અને લિક્વિડ હોય તો ઢાંકણામાં લે પી લે હાથ મીઠી છે એમ ને. દેત કાયમ સુખ સનકુલ, આ રસ એવો છે, આ કડવું નથી, એકવાર તમારા થઈ જાવ, આ દવા બહુ મીઠી છે. અને સનકુલ એટલે સાનુકૂળ દ્રષ્ટિથી આપણા ધણી આપણી તરફ જોઈ રહ્યા છે અને કાયમ સુખ આપી રહ્યા છે. તો આપણે આ પ્રસંગ ઉપરથી આ દારૂ છોડવાનો છે. કયો? જે આ પ્રસંગમાં ચર્ચામાં જે ભૈરવ શેઠને છોડવાનું કીધું છે એ આપણે બધું છોડી દેવાનું અને આપણે આ દારૂ પીવાનો. આ પ્રસંગ ઉપરથી આપણને એ સમજવા મળે. એટલે જો જયરામભાઈ બધાની અંદર છે, નાથા જોશી ને એ બધાની અંદર છે, ચિંતામણી બધાની અંદર છે, માવજીભાઈ બધાની અંદર છે અને છેલ્લે આ ભૈરવ શેઠે આપણી બધાની અંદર છે. પણ આ તો આપણી કરતા મોટો વ્યસન હતો. જો ઈ મૂકી દેતો હોય અને આખા 1 મહિનામાં નહીં હમણાં કહે તો એ આપણે કહીને કા. એટલે શ્રીજી આટલું કીધું ને ત્યાં તો ભૈરવ શેઠ લે આટલો સરળ રસ્તો છે, આ તો બહુ સરળ છે, મારે તા કરવું છે, હું તો દજાલને છોડ દેવાનો છું. આટલી જ મહેનત કરવાથી જો આત્મા જાગ્રત થઈ જતી હોય તો મારે બીજું શું કરવાનું? મારે બીજું કાંઈ કરવું નથી. મને તમે તારતમ આપો, તારતમની ચર્ચા મને સંભળાવો. અને ન્યા જો ઓન ધ સ્પોટ ચોટ લાગે ને એટલે તરત ત્યાગ થઈ જાય. ત્યાં ગામમાં જઈને માનતા માની હોય, ન્યા જઈને હું માનતા માનું, પાણી હાથમાં લઉં, પછી માવા મૂકું, ગમે એ કરું, એમ ન થાય. હું તો પન્ના ગયો તો ન્યા મેં નિયમ લીધું કે હવે હું આ કરીશ નહીં. એટલે ભાઈ પન્ના અહીંયા છે, રાજ્ય અહીંયા છે, તારું મનથી બદલે તો થાય, જગ્યા બદલવા કાંઈ ન થાય. તો જગ્યા કેટલી વાર બદલી છે, આપણે એને જ રહી છે. એટલે મન પરોવવું પડે કે નહીં. એટલે ન્યા જે હુકો પીતા હતા ને એનો ન્યાન ઘા કરી દીધો. આજથી આ તો બંધ અને પ્રણ લઉં છું, ચારેય નિયમ પાળવાનું. અને ચિત્તથી ચર્ચા સાંભળવા માંડ્યા. ને ઘરે ગયા ને તો ઘરે રાયડું નાખીને કહી દીધું, રસોડામાં અવાજ કર્યો, આજથી મારા હાટું માંસ મછલી રાંધતા નહીં, હું સાદું જ ખાઈશ, ખીચડી બનાવજો એમ. તા તો ઓલા રસોડામાંથી બૂમ બરાડા પડે, આ કોણ આવ્યા છે આ સાધુ મહાત્મા કે આવા રોજ નવા નવા નિયમ લેવડાવે છે. હવે એ બધાને ખબર નહીં હોય સાધુ મહાત્માને એની સુંદર સાજીને કે આ જે ભૈરવ શેઠ છે એનું આખું શરીર શેના ઉપર ટકેલું છે? આ માંસ મછલી નહીં ખાય ને તો એમને મરી જાય, એનું આખું શરીર જ આના ઉપર ટકેલું છે. તો આવી ટેક લેવડાવાય. એટલે એ રાયડું નાખવા મીડા ને ભૈરવ શેઠ અહીંથી રાયડું નાખે, પણ હું બરાડા પાડો છો એ કે મેં થોડાક દિવસ માટે જ નિયમ લીધો છે, જો હું બ્રહ્મસૃષ્ટિના સમુદાયમાં દાખલ નહીં થાવ તો નિયમ તોડી નાખીશ. એટલે તમે થોડાક દી હાટું તો આવું કરો. પણ જો પહેલો દિવસ, બીજો દિવસ અને ત્રીજો દિવસ ચર્ચા સાંભળીને ત્યાં ત્રીજા દિવસે શ્રીજીને સામેથી કહે ભૈરવ શેઠ કે હવે 1 મહિના માટે નહીં પણ આ જીવન હું આ બધી વસ્તુ છોડું છું. મને અખંડ વસ્તુની જાણ થઈ ગઈ, મને પરમાત્માની ઓળખાણ થઈ ગઈ અને આ સંસાર કેટલો ખોટો અને નબળો છે ને એ મેં જાણી લીધો છે. હવે વિચાર કરો, ભૈરવ શેઠ જેવા વ્યસની વ્યક્તિ જો તારતમ મેળવે તો આખા આબાસી બંદરમાં ચર્ચા ન થાય. એટલે દજ્જાલ માથું ઊંચકે કે નહીં એનું કાંઈ હેલું નહીં. પછી સુખીબાઈ ને ગોવર્ધનભાઈ આ પણ જાયગા, કેટલાય સુંદર સાથ જાયગા ને તો ભલસાણી લોકો મીંડા નિંદા કરવા કે આ મોમીન છે કોણ? આ બધા આવ્યા છે ક્યાંથી? કે અમારા ઘરવાળા ને, ઘરવાળા જ કહેવાય ને, આ ભાઈઓ વાત કરે છો એની ઘરવાળીઓ માટે, કે અમારા ઘરના અમારા ઘરે ટકતા
નથી. અને કોની ઘરે જાય તો કે ઓલા ભૈરવ શેઠ છે ને એને બાજુમાં ઉતારો આપ્યો છે ને, ન્યા કોક સાધુ મહાત્મા આવ્યો છે ને, આ બધા ન્યા જ જાય અને ન્યા ચર્ચા હોય ત્યારે બધું કામ પડતું મૂકી દે. હવે આ અબાસી બંદરની સખ્યું ગાંડી કે આપણે ગાંડા, એ આ પ્રસંગ ઉપરથી આપણે સમજી જાવ ને. પણ આ બધા ભાઈઓ ગયા ક્યાં? આ બધી સખ્યુના ઘરવાળા ગયા ક્યાં? ભૈરવ શેઠ પાસે. એ ભૈરવ શેઠ, આ બધું શું માંડ્યું છે? બંધ કરાવો, હાલો. આ અમારી ઘરવાળીઓ છે ને એ રાત દિવસ અહીંયા ચર્ચા સાંભળવા આવ્યા કરે છે, આ બંધ કરાવો ને કે તમારે ઝઘડો થઈ જાય. તો ભૈરવ શેઠે શું કીધું? અમે તમારા ઘરવાળીઓને પર્સનલ આમંત્રણ દેવા આવી છીએ, ઇન્વિટેશન દેવા આવી છીએ. ઘરે દરવાજો ખખડાવી કે આવો, એ સામેથી આવે છે તો ઘરે જઈને કહો ને, તમે એને સમજાવો ને. અને બીજું કે અહીંયા છે ને એ આત્માની ગરજે આવે છે, બીજા કોઈ સ્વાર્થ માટે આવતી નથી. અહીંયા આત્માની ઓળખાણનું કામ થાય છે, પરમાત્માની જ વાતું થાય છે. તમે જ આડા આવો છો, તમે જ નડો છો, તમે જ એના દુશ્મન બનો છો. તમારે સાંભળવું નથી અને સાંભળવા દેવું નથી. જાણી જોઈને પોતાનું બુરું આવું કોઈ ઈચ્છે? આ કળયુગ છે ને એ તમારા દિલની અંદર બેસી ગયો છે. બાકી જાણી જોઈને કોઈ સામેથી આવું કરે નહીં. ભૈરવ શેઠે આવો જવાબ આપ્યો ને તો બધા શરમાણા. અને રીહ તો હોય જ ને, એટલે રીહ લઈને ઘરે આવ્યા અને એની ઘરવાળીઓને કીધું આજ પછી છે ને ત્યાં કોઈ દી જાતા નહીં, ત્યાં તમારે જવાય નહીં. અને એમાં પાછું રાતે જવાય? રાતે તો હાવ ન જવાય, જવાનું બંધ કરી દો. ત્યારે ઓલી સખીઓએ કીધું હું કે અમે તો જવાના જ છે. અમે શું કાંઈ ખોટું કામ કરવા જાય છે? કાંઈ ખરાબ કામ કરવા જાય છે? ના. એક તો આપણા વિસ્તારમાં કોઈ સંત મહાત્મા પુરુષ આવતા નથી, અને આવી સરસ વાણી ચર્ચા સાંભળવાળા આવા કોઈ દિવ્ય આત્મા અહીંયા આવ્યા છે અને તમે ના પાડો છો. આ તો આપણા પૂર્વજન્મના કોઈક ભાગ્ય હતા ને આપણે અત્યારે ભાગ્યશાળી છે કે આવી ચર્ચા સાંભળવા મળે છે. એટલે તમે જ નડો છો, તમે જ આડા આવો છો, તમે જ દુશ્મન અમારા બનો છો. જો અમે તો અમારી આત્મા છે ને એ પરમાત્માના ચરણોમાં સોંપી દીધું છે. આ શરીરના માલિક તમે છો, તમે કહો તો આ શરીરનો ત્યાગ આને અહીંયા કરી દે. બાકી જો તમે ગમે એમ બોલશો ને કે રોકશો ને તો તમારું કાંઈ હાલવાનું નથી. અમે તો જવાના છે, અમને કાંઈ ફરક પડે એમ નથી. એટલે પહેલાં તો ભૈરવ શેઠ હારે બાંધવા ગયા હતા બધા, પછી ઘરવાળીઓ હારે બાંધ્યા, ન્યાય કંઈ હાલ્યું નહીં. તો પછી એક બેન પાસે ગયા જેને લીધે આ સખ્યું જાતી હતી. તો ઓલા વડીલ હતા ને તેજભાઈ, એની ઘરે જઈને ગયા. તમે છે ને બધાના સિરદાર છો, આ તમે જ જવાનું શરૂ કર્યું ને એટલે આ બધું આવે છે, તમે જવાનું બંધ કરી દો. તા તો તેજભાઈએ કીધું મારી ઉંમર તો જુઓ, આ મારી સામે તમે બાંધવા આવ્યા, ઝઘડો કરવા આવ્યા, અને હું તો જવાની છું. તમે જ્યાં મને કહેવા આવ્યા છો ને એ ઘરે જઈને કહો જાઓ. તો ઓલા બધા કહે પણ એમ અમે નથી કહેતા, અમે રિક્વેસ્ટ કરી છે કે તમે જાઓ છો ને એટલે તમારી પાછળ પાછળ એ આવે છે, એટલે તમે જવાનું બંધ કરી દો ને તો એ બંધ થઈ જાય. ત્યારે તેજભાઈએ કીધું કે ના આવો, હું તો જવાની છું. તમારે જે રિક્વેસ્ટ કે જે કરવું એ ઘરે જઈને કરવું, એ તમારી પર્સનલ મેટર છે ઘરની. ક્યાંયથી કોઈ રિસ્પોન્સ મેળવો નહીં એટલે થાકી જાય કે નહીં. પણ આમ કરતાં કરતાં અબાસી બંદરની અંદર ઘણા બધા સુંદર સાથ આવે છે. સુંદર સાથ સમુદાયમાં કેટલાય લોકો દાખલ થાય છે. અને એમાંય આ કોણ? ભૈરવ શેઠ. એણે તો શ્રીજી સાથે જાણે આમ સંબંધ ન બાંધી લીધો હોય, આમ પોતાના જ ન હોય એમ એની પાસે બેસી જતા. એટલી આત્મીયતા બંધાઈ ગઈ. 2-3 મહિના થયા અને પછી શ્રીજીએ જવાની રજા માંગી. તા તો સુંદર સાથ મહિના રોવા અને આવો અમને છોડીને તમારે ક્યાંય જવું નથી. એવા કરગરવા મહિના ને કે મૂંઝારો આવી ગયો, મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા. કોણ? શ્રીજી. કે આને છોડવાય કેમ? પછી વિચાર કર્યો ખારું 2-3 મહિના થયા છે, 1 વર્ષ રહીને, 1 વર્ષ રહી તો એ કે અહીંયા જાગણી વધારે થાય, સુંદર સાથની સંખ્યા વધે. અને સકુંડલ ને સકુમારને જે જગાડવાની છે ને એ આવે તો બ્રહ્મલીલાનો વિસ્તાર તો પાર વગરનો થવાનો છે. પછી પાછા અંદર વિચારે એવા કરે કે હારું એકને એક બંદરે અટકી જાઉં, અહીંયા ને એક જ જગ્યાએ. અહીંયા ક્યાં આપણે રાજ કરવા આવ્યા છીએ, માલિક બનવા આવ્યા છીએ. અને હા સુંદર સાથ તો હારા છોડતાય નથી, કરવું હું? એટલે મનમાં આવો વિચાર ચાલે છે. અલગ અલગ જગ્યાએ જઈને સુંદર સાથને ગોતવાની અને એને જગાડવાની જે મૂંઝવણ ચાલે છે ને એ તો ચાલે જ છે. રાજજી તરફ રોજ જુએ, એને વિનંતી કરે પણ કોઈ એવું કારણ બનતું નથી. પણ પછી એક આંતરિક પ્રેરણા થઈ અને બધાને જાણવા મળ્યું કે આ અબાસી બંદરમાં એક નવો શાસક આવવાનો છે. અને એ છે ને આ મુસ્લિમ પ્રદેશમાં હિન્દુ ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર થવા દેશે નહીં. ખાલી આટલું બધા સાંભળ્યું ને તો બધા રાતે આમ તેમ મંડા ભાગવા અને છુપાવા લાગ્યા. ત્યારે પછી ભૈરવ શેઠને સંકોચ થયો કે મારા પરિવારને
સાચવવાનું મુશ્કેલ છે આવા સમયમાં, તો શ્રીજી અને એમની સાથે જે સમુદાય છે એને હું ક્યાં સાચવીશ? પછી દુઃખી હૃદયે અબાસી બંદરના સુંદર સાથે શ્રીજીને રજા આપી, હોળીમાં બેસાડ્યા કે જાઓ બસરા તરફ, અને વસ્ત્ર આભૂષણ ને પૈસાય આપ્યા, અને પોતપોતાની અંકુરિત આત્મા જેટલી જેટલી જાગ્રત થઈ હતી એ પ્રમાણે બધાએ શ્રીજીની સેવા કરી. શ્રીજી ત્યાંથી હોળીમાં બેઠા ને આવ્યા કોગ બંદર કે કાગ બંદર? કાગ કે કોગ? કોગ બંદર આવ્યા. પછી ત્યાંથી આવ્યા લાઠી. લાઠી 4 દિવસ રોકાણા અને ત્યાંથી આવ્યા પાછા ઠઠ્ઠા નગર. હજી તો આવવાના સમાચાર સાંભળ્યા તા તો નાથા જોશી, ઠાકુરીબાઈ, જિંદાદાસ ને બીજા કેટલાય સુંદર સાથ એમની આગતા સ્વાગતા માટે સામેથી દોડી ગયા. કારણ કે આ તો બધા જાગૃત સુંદર સાથ હતા, જેવા તેવા હતા જરાય નહીં, દોડી ગયા સામે. પણ આ વખતે રોકાણા ક્યાં? નાથા જોશીને ઘરે નહીં, ઠાકુરીબાઈ અને જિંદાદાસની ઘરે એ રોકાણા. તો રોકાણા ને તો બધાને ખબર પડી ને ઠઠ્ઠા નગરમાં, બધા આની ઘરે જમાવડો થઈ ગયો. પછી બધાને જમાડવા ન પડે, જમાવડો થયો હોય એટલે ઠાકુરીબાઈ ને જિંદાદાસ કે આપણી ઘરે આવ્યા છે ને તો હાલો શાકભાજી ભોજન સામગ્રી આપણે લઈ આવી, અને બીજા બધાએ એની સહાયતા એની મદદ કરવા માટે ન્યાન લાગી ગયા. પછી રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ એટલે શ્રીજી, શ્રી બાયજુરાજ મહારાણી અને એમની સાથે તત્પર બીજા કેટલાય સુંદર સાથી હતા એ ભોજન આરોગવા માટે બેસી ગયા. અને ઠઠ્ઠા નગરના સુંદર સાથને તો આનંદ આનંદ આનંદ, પોતપોતાના ઘરેથી પોતપોતાની રીતે મનગમતી રસોઈ બનાવીને લાવ્યા અને બધાને પીરસવા લાગ્યા. કેવો આનંદ હશે! અને જમતા જમતા અને જઈમાં પછી અબાસી બંદરમાં જે જાગણી થઈ છે એ બધોય વૃતાંત શ્રીજીએ કીધો. તો એનાથી ઠઠ્ઠા નગરના સુંદર સાથનું મનોબળ વધી ગયું અને બધા અંદરો અંદર શું કહેવા માંડ્યા કે ખરેખર આ શ્રીજીએ પરમધામ પહોંચવાનો જે રસ્તો બતાવ્યો છે ને એ ખરેખર આમ સીધો સરળ પણ બહુ ઊંચો સર્વોત્તમ છે અને મહાન છે. પછી તો ઠઠ્ઠા નગરમાં પાછું હતું એમને જેમ બને એમ લોકો દર્શન કરવા માટે આવવા લાગ્યા, વધારે ને વધારે. અને જે પણ દર્શન કરે ને શ્રીજીના, તરત જ દર્શન કરતા જ એના દુઃખ દૂર થઈ જાય. તો વિક્રમ સંવત 1728માં લાલદાસજી એવું કહે છે કે વૈશાખ મહિનામાં ઠઠ્ઠા નગર આવ્યા હતા અને કોઈ સુંદર સાથ જવાની રજા આપે નહીં. પછી ઠઠ્ઠા નગરના સુંદર સાથની હાયરે હાયરે એક મટહરી સ્થળ છે એનાય સુંદર સાથ આવ્યા, એની ચર્ચા સાંભળી, એનાય નામ લાલદાસજીએ વિતકમાં લખ્યા છે. અને હાયરે હાયરે પછી મટોળ સ્થળ હતું ને એનાય અમુક લોકો ચર્ચા સાંભળવા આવ્યા. તો એની સાથે તો જોરદાર ચર્ચા થઈ અને બહુ જબરજસ્ત થઈ ને તો ઈર્ષાળુ લોકો હોય ને એ માંડ્યા ઈર્ષા કરવા, માંડ્યા શોર બકોર કરવા. તો એ સમયે જે સુંદર સાથ હતા ને શ્રીજી સાથે, એને અનેક દુઃખ અને સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો, બહુ તકલીફ આપી. પણ કુરાનમાં અને બીજે બધે લખેલું છે કે ધર્મના માર્ગ ઉપર ચાલવાવાળાનો દજ્જાલ સામે જ્યારે સામનો થશે ત્યારે આ બધાને આ દુઃખ પડવાનું જ છે, એટલે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. પછી તો દીવથી લઈને અહીંયા અબ્બાસી પછી પાછા ઠઠ્ઠા આવ્યા ને, ત્યાં જે પણ જાગણી થઈ હતી, જે પણ ઘટના બની હતી, કેટલા લોકો જાગ્યા ની બધું પત્રમાં લખીને શ્યામલદાસજીને કીધું જાવા બિહારી પાસે જઈએ લઈ જાઓ, બિહારીજી પાસે લઈ જાઓ અને બિહારીજીને કહો કે તમે કચ્છ આવો, હું કચ્છ આવું છું. પછી થોડીક ચર્ચા કરીને સુંદર સાથને કીધું કે રજા આપો. થોડીક રદ બદલ થઈ પછી સુંદર સાથે રજા આપી અને 1 મહિનો ક્યાં રોકાણા? ઠઠ્ઠા નગરમાં. 1 મહિના પછી શ્રીજીએ વિદાય લીધી. તો રસ્તામાં એક લક્ષ્મણપુર નામનો એરિયા વિસ્તાર આવતો હતો, ન્યાય પણ થોડીક જાગણી કરી અને એ જાગણીનું પણ પત્રમાં લખીને બિહારીજીને મોકલી દીધું. અને શ્રીજી પછી ત્યાંથી આવ્યા નલિયા. અને એનો જે થોડોક પ્રસંગ છે આપણે 5-10 મિનિટ લઈ લઈ એટલે આપણી આજની જે ચર્ચા છે અહીંયા પૂરી થાય ને. તો હજી તો એ હોળીમાંથી નલિયા ઉતર્યા ને તો એક ધારાભાઈ નામના સુંદર સાથ દોડીને ગયા અને શ્રીજીના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા. અને બીજું કાંઈ નહીં હો, એ તરત જ પોતાની જે ઘટના બની હતી ને એ માંડ્યા કેવા. આપણું દુઃખ હોય ને એના રોદણા કોની સામે રોવાય, આપણું દુઃખ કોની સામે વ્યક્ત કરાય, જેની આપણે વાટ જોતા હોય ને કે આ વ્યક્તિ મારું દુઃખ દૂર કરશે. તો એને એમ થયું કે આ શ્રીજી છે ને એ બહુ જાગણી કરી રહ્યા છે અને સુંદર સાથ છે એમને બહુ પ્રેમ આપી રહ્યા છે અને બધાય સુંદર સાથની જાગણી એટલી સરસ મજાની કરે તો આ વ્યક્તિ છે ને એ મારું દુઃખ દૂર કરી શકે. આવીને દોડીને પ્રણામ કર્યા અને સીધું માંડ્યા કહેવા, એ હું છે ને ખંભાળિયા રહેતો તો
અને મસ્કતથી છે ને એક સુરજીભાઈ નામના સુંદર સાથ ત્યાં આવ્યા. સુરજીભાઈ આવ્યા અને ચર્ચાને બધું ચાલુ થયું ને તો ખંભાળિયામાં એ સુંદર સાથની સંખ્યા વધવા લાગી. એમ કરતાં કરતાં મને ખબર પડી ને તો હું મારા પરિવાર સાથે એ ચર્ચા સાંભળવા જવા લાગ્યો. અને એ ચર્ચામાં મને માંડ્યો આવેશ આવવા, કૃષ્ણના દર્શન થાય. અને એમ કરતાં કરતાં આવેશ આવ્યો એટલે મેં ચર્ચા ચાલુ કરી દીધી. વ્રજ રાસ ને પરમધામ બધી ચર્ચા મારાથી પણ થવા લાગી. અને મને આવેશ આવે એટલે સુંદર સાથને કંઈક અલૌકિક લાગે. આ તો રાજ્યની કૃપા જોઈએ ને, જ્યાં રાજ્યની કૃપા હોય ત્યાં પછી પૂજવાય લાગે ને. એટલે સુંદર સાથ છે ને એ ધારાભાઈને થોડીક ઊંચા આસન ઉપર બેસાડવા લાગ્યા ને બાકી બધા સુંદર સાથ નીચે બેસે એટલે પૂજવા લાગે ને એવું માંડ્યા કરવા. પણ જ્યાં રાજ્યની કૃપા થાય ત્યાં શંકા ન હોય અને સુંદર સાથના ચિત્તમાં સારી વસ્તુ જ આવે ને, ચર્ચા જ આવે ને, ચર્ચાનો જ રસ પીવા મળે. આવું થવા માંડ્યું હતું કે ખંભાળિયામાં. તા એની જાણ કોને થઈ? એની ખબર પડી બિહારીજીને. એટલે બિહારીજીને તો ખૂબ જ ગુસ્સો આવ્યો, બહુ આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો. અને અંદરો અંદર બિહારીજી ત્યાં શું કહેવા માંડ્યા જામનગરમાં બેઠા બેઠા, લે આ તે વળી ખંભાળિયા, આવું તે વળી શું ચાલી રહ્યું છે? આ તે કેવું, આ બધાની અંદર માયાએ પ્રવેશ કરી નાખ્યો એવું લાગે છે. આ માયા પ્રવેશી ગઈ છે, કળિયુગે ઘર બનાવી લીધું હોય એવું કંઈક લાગે છે. કેમ? આ શુદ્ર એકદમ નીચી જ્ઞાતિ અને એના વ્યક્તિને ઊંચા આસન ઉપર બેહાડવાનો અને એના દ્વારા ચર્ચા સાંભળવાની, તો ભવિષ્યમાં તો આ શુદ્રનો જ ધર્મ થઈ જાય. દેવચંદ્રજી આ ધર્મ લઈને આવ્યા હતા, આ સંપ્રદાય લઈને આવ્યા હતા. દેવચંદ્રજીનું નામ તો કોઈ લેહે જ નહીં. ભવિષ્યમાં પછી આના નામે જ આ ધર્મની નામના થશે. આવું કાંઈ થવા દેવાય? એટલે બિહારીજીને બહુ જ ગુસ્સો આવ્યો ને એટલે તરત જ નાગજીભાઈને બોલાવીને પત્ર લખો, સુરજીભાઈને પત્ર મોકલો ને સુરજીભાઈને અહીંયા બોલાવો. કારણ કે આગેવાન તો એ જ છે ને. પત્ર સુરજીભાઈને મેળવો ને એટલે સુરજીભાઈ વાયુ વેગે નવતનપુરી પહોંચી ગયા. અને એને મનમાં થોડુંક હતું તો ખરા જ કે આ ધારાભાઈને જે આપણે ઊંચા આસન ઉપર બેસાડી છે ને આપણે બધા આનંદ કરી છે ને આ જ મુદ્દો હોવો જોઈએ. એટલે પહેલેથી થોડોક ડર તો લાગ્યો. એટલે પ્રણામ તો કર્યા ડરતા ડરતા, પણ બિહારીજીએ ડાયરેક્ટ ખંડણી ચાલુ ન કરી. બિહારીજી એમ કીધું, શું છે બધા ખંભાળિયા સુંદર સાથ મજામાં છે ને, આનંદમાં છે ને? એટલે એમ કીધું, હા બધા આનંદમાં છે. અને રાજ્યની મારી ઉપર કૃપા થઈ કે રાજ્યની કે ત્યાં વિશેષ કૃપા થઈ છે અને બધાય બહુ આનંદ બહુ સરસ મજાની ચર્ચા થાય છે. પછી ખંડણી કરવાનું ચાલુ કર્યું. કોણે? બિહારીજીએ. કે મને તો એવું લાગે છે કે તમે બધા માયામાં ફસાઈ ગયા છો. અને એમાં સુરજીભાઈ તમારા ઘરમાં તો જાણે કળિયુગ બેહી ગયો હોય ને એવું મને લાગે છે. એટલે અત્યારે હું તમને કહું છું કે સુંદર સાથના સમુદાયમાં જે ધારાભાઈ છે ને એને સમુદાયમાંથી બહાર કાઢો. અને એને જ નહીં, એની હારે જે એનો કુટુંબ કબીલા પરિવાર છે ને એને પણ સમુદાયમાંથી બહાર કાઢો. અને જો ન કાઢ્યા અને મારા હુકમની અવગણના કરી તો તમારો ને મારોય સંબંધ રહે નહીં, નહીંતર હુંય તમને સમુદાયમાંથી બહાર કાઢીશ. આટલું સાંભળ્યું તો સુરજીભાઈ તો ત્યાં નવતનપુરીમાં છે ત્યાંથી જ મીંડા બોલો કે ના હો, હવે તું ધારાભાઈને કાંઈ બોલાવીશ જ નહીં. હું કામ એને સમુદાયમાં રાખું? હું તો 12,000માં છું, મારે 12,000માં જ રહેવું છે. એ ભલે નીકળે પણ મારે નીકળવું નથી. એટલે જો મારો સંબંધ જે પરમધામનો છે તમે શું કામ તોડો છો? તમ તાર હું એના કુટુંબ કબીલા નહીં રાખીશ નહીં, મારે તમારા ચરણો છોડવા નથી. એટલે બિહારીજી કહે તો હાલો જલ્દી જાઓ અને મેં જેવું કીધું છે ને એવી મંત્રણા કરો, મીટિંગ કરીને તરત જ કાઢો એને. તો આ તો આવ્યા અને મસલત કરી, બધાય સુંદર સાથ સાથે મીટિંગ કરી, મંત્રણા કરી, ચર્ચા કરીને બધાએ નક્કી કરી લીધું કે હાલો ધારાભાઈને સમુદાયમાંથી બેદખલ કરવાના છે. અને કહી દીધું ધારાભાઈને એના કુટુંબ કબીલા પરિવારને બોલાવી કે આજ પછી તમે હવે આ બ્રહ્મ સૃષ્ટિના સમુદાયમાં નથી. ત્યારે ધારાભાઈ સાથે હોય ને, સ્ત્રીઓ પણ હોય ને, તો એક બેનીબાઈ છે એણે વિનંતી કરી અમે કયો ગુનો કર્યો છે, અમે કયું એવું ખરાબ કામ કર્યું છે કે તમે સમુદાયમાંથી તો બહાર કાઢો છો પણ પાછા એમાંય કહો છો કે આ ગામમાંય તમારે રહેવાનું નથી, ગામે છોડાવો છો, આવો જુલમ અમારી ઉપર હુકામ કરો છો. ત્યારે સુરજીભાઈ કીધું કે આમાં અમારો હુકમ નથી, અમારું કાંઈ હાલે નહીં, આ તો બિહારીજીનો હુકમ છે. એટલે જે વિનંતી કરવી હોય ને ન્યા જઈને કરો. તો ધારાભાઈ એના કુટુંબ કબીલા પરિવાર સાથે નવતનપુરી ગયા અને ન્યા અરજી કરી, પણ અરજી ચિત્તમાં લીધી નહીં બિહારીજીએ. અને અત્યારે મહારાજને એવું કહી રહ્યા છે
આજે રોઈ ધોઈને આ દુઃખ કરીને આજે 1 વર્ષ થઈ ગયું. મેં બહુ વિનંતીઓ કરી, અનેક ઉપાય કર્યા, પણ બિહારીજી માનતા નથી. પણ મેં તમારા વિશે સાંભળ્યું છે કે તમે જાગણી યાત્રા પ્રારંભ કરી છે અને તમારાથી સુંદર સાથની જાગણી બહુ સરસ મજાની થઈ રહી છે અને તમે બિહારીજીને આ બધે પત્ર દ્વારા મોકલો પણ છો. તો હવે હું તમારી પાસે આવ્યો છું. હવે તમારે જે કરવું એ કરો. હું તમારા ચરણ મૂકવાનો નથી. હું તમારા ચરણ છોડીને ક્યાંય જવાનો નથી. હવે હું તમારી નીચે જ રાજ્યના હુકમમાં રહેવા માગું છું. બસ આટલું કરો કે મને ધામના સમુદાયમાં દાખલ કરાવો. ત્યારે શ્રીજીએ કીધું કે ધીરજ રાખ, તારી પાસે જમા રાખ. બિહારીજીને મેં અહીંયા બોલાવ્યા જ છે, મને મળશે એટલે સારો એવો સમય જોઈને હું એને વાત કરીશ. પણ હા, એ અહીંયા આવે ને એટલે થોડાક દૂર હોય ને, એન્ટ્રી થવાની હોય ને પહેલાં તું મને શુભ સમાચાર આપજે. એટલે એ વાત લઈને પછી હું એની પાસે જાય. પણ જો શ્રીજીજી આગળ પત્ર લખ્યો હતો ને કે કચ્છ આવજો ને હું આવું છું, ત્યારે બિહારીજીએ ના પાડી દીધું હું કાંઈ આવવાનો નથી. એટલે એનો જવાબ શ્રીજીએ પાછો પત્ર લખીને આપ્યો ને વિશ્વનાથ ભટ્ટને કીધું જાવા પત્ર પહોંચાડો અને બિહારીજીને કહ્યું કે નલિયા આવે ને હું પહોંચું છું. એટલે બિહારીજી માની ગયા અને બિહારીજી ત્યાંથી નીકળ્યા અને મંડઈ બંદર આવ્યા માંડવી. ત્યાં ધારાભાઈને ખબર પડી ગઈ કે માંડવી પહોંચી ગયા છે. એટલે શુભ સમાચાર આપવા માટે દોડતા દોડતા શ્રીજી પાસે આવ્યા અને શ્રીજીને કીધું કે બિહારીજી આવી ગયા છે. ત્યારે શ્રીજી એટલા બધા ખુશ થઈ ગયા કે ઓહો હો ધારાભાઈ બોલો તમારે શું જોઈએ છે? આવા સરસ મજાના સમાચાર તમે આપ્યા, બોલો તમને બક્ષિસમાં શું આપું, શું ભેટ આપું? ત્યારે ધારાભાઈ કીધું મારે તો એક જ ભેટ જોઈશે, મારે તો એક જ આશા છે કે બિહારીજીના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરું ને એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરું અને પછી તમે એને કહો કે ધામના સમુદાયમાં મને દાખલ કરે. મારી તો આ એક જ ઈચ્છા છે, મારા બધાય મનોરથ પૂરા થઈ જશે. પણ હવે કહે છે કે આ સમયે સુરતથી 8 જણા આવ્યા હતા. મંડો નામ લેવા, કાં દર વર્ષે મારે જ લેવાના ને. એક આકિલ ભગવાન ને એક નાથજી નાહના, મને આ બેહાડો છે પછી વલ્લભ ધનજી, આપણે નામ જ યાદ રાખવાનું શેઠિયાના, વલ્લભ ધનજી એટલે યાદ રહી ગયું, વલ્લભભાઈ અને ધનજીભાઈ. પછી સુંદરબાઈ ને રતનબાઈ, મટ્ટાબાઈ ને લાલોબાઈ, આ બધા શ્રીજીના દર્શન માટે આવ્યા હતા. જોજો હવે નલિયામાં સુરતથી પણ આવી ગયા, શ્રીજી સાથે પણ તેજબાઈ, રૂપાબાઈ, રાધાબાઈ હતા. પછી બિહારીજી આવ્યા ને, બિહારીજી આવશે હજી પહોંચશે તો એની હારે કેટલાય સુંદર સાથ એમના પરિવાર કુટુંબ કબીલા સાથે હતા અને ઠઠ્ઠા નગરથી નહીં કેટલાય સુંદર સાથ આવી ગયા હતા. આ બધાના નામ લાલદાસજીએ લખ્યા છે, તમે બધાએ વાંચી લેજો. પણ બિહારીજી આવવાના છે, બધાએ સમાચાર સાંભળ્યા એટલે બધા એમની પધરામણી કરવા માટે આગળ વયા ગયા ને. પધરામણી કરાવી તો પડે ને, ખિજમત તો કરવી પડે ને. એટલે બિહારીજીની બધા વાટ જોતા હતા. પણ એ હજી આવે ને એ પહેલાં જ એક કામદાર હતા ને, શ્રીજીને એની સાથે લૌકિક સંબંધ હતો એટલે કામદારને કીધું કાંઈક મોટી જગ્યા આપો રહેવાની, આ બધા ભેગા થશે. એટલે એની પાસેથી એક જગ્યા લઈ લીધી અને જેવા બિહારીજી આવ્યા એટલે બધા એના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા, ખુશ અને એવી આગતા સ્વાગતા કરી કે બિહારીજી પણ ખુશ થઈ ગયા. અને પછી શ્રીજી એમની પાસે બેસીને પોતાની સાથે જેટલી પણ ઘટનાઓ બની હતી એ બધી ઘટનાઓ કહી દીધી અને બિહારીજી મનમાં દાંત કાઢે. પણ આ જગ્યા એવી હતી ને કે બધા એક જ જગ્યાએ ભેગા થઈ ગયા હતા અને બિહારીજી અને શ્રીજી સાથે બેસીને ચર્ચા કરી. દ્રશ્ય જોઈને સુંદર સાથને આનંદ આવે. અને આ સમયે જે ઉછરંગ અને ઉમંગ હતો ને લાલદાસજી કે એનું વર્ણન થઈ શકે નહીં. મૈંડા ઉત્સવ કીર્તન ને રસોઈ થવા. અને જુઓ ભાવ દેખાડીને શ્રીજી ચર્ચા કરે, એકાંતમાં એ સમજાવે અને એકદમ નજીકના સુંદર સાથ હોય ને રૂપાબાઈ રાધાબાઈ ને તે એકાંતમાં લઈ જઈને શિખામણ આપે. જો મારું માનજો, આ બિહારીજી જે આવ્યા છે ને એને સાક્ષાત ધામના ધણી જ સમજજો. એ જી આજ્ઞા કરે ને એનું પાલન કરજો. તો એમ સમજજો કે તમે મારું કામ જ કર્યું. એની આજ્ઞામાં રહેશો તો મારી આજ્ઞામાં રહો છો ને એમ જ હું માનીશ. પણ જો એની આજ્ઞાનો ભંગ કર્યો તો તમારી આરે મારું કાંઈ કામ રહેશે નહીં. હું તમારાથી આગો વહી જઈશ, તમારું ને મારું પછી કાંઈ કામ રહે નહીં અને પછી મારું નામ લેતા નહીં. રૂપાબાઈ રાધાબાઈને કહો જેવી મારી સેવા કરો છો ને એવી બિહારીજીની કરજો. જો મેં તમને કહી દીધું, હવે પાછળથી કહેતા નહીં મારો વાક છે પછી હું ન બોલું તો. આવા કેટલાય ખંડણીના વચનો કીધા, બધાના ચિત્ત છે એ મરોડી નાખ્યા અને બિહારીજી તરફ પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય ને એવું કાંઈક કર્યું. પછી નિરાય તે એકાંતમાં બેઠા કે હવે આ જો જાગણીની શુભ ઘડી આવી ગઈ છે તો બિહારીજી આપણે કરવું શું જોઈએ? પણ બિહારીજીને મનાવાય બહુ પડે ને. એટલે દીવ બંદરથી મારીને અત્યાર સુધી જે પણ વસ્ત્ર, આભૂષણ, પૈસા, ભેટ, સોગાદો જે મેળવ્યું હતું ને એ બિહારીજીના ચરણોમાં આપી દીધું. બાયજુરાજ મહારાણીને પણ જે
વસ્ત્ર આભૂષણ શિંગાર મેરા એ પણ એમના ચરણોમાં મૂકી દે અને પોતે એક સાદી ધોતિયું પહેરીને ઊભા રહી ગયા. અને પછી હળવેકથી કીધું, ધારાભાઈને સમુદાયમાં લઈ લ્યો ને. આ તમે આવ્યા ને માંડવી બંદર મંડઈ પહોંચ્યા ને ત્યારથી મને તમારા આવવાના શુભ આગમનના સમાચાર એણે મને આપ્યા છે. અરે આવા સરસ મજાના સમાચાર આપ્યા ને ત્યારે મને એમ થયું કે તારી ઉપર તો હું જીવ ન્યોછાવર કરી દઉં ને તોય ધારાભાઈ ઓછો પડે. પણ ધારાભાઈએ તો આત્મા તમને સોંપી દીધી છે, તમને સાક્ષાત ધામ ધણી સમજે છે. તો જેણે આવી આત્મા સોંપી દીધી હોય ને એને ધામના સમુદાયમાંથી બહાર ન કઢાય. એને લઈ લ્યો ને. ત્યાં તો બિહારીજી આ બધું ભૂલી ગયો, જેટલી આગતા સ્વાગતા કરી હતી, ભેટ સોગાદો ચરણા મૂકી બધું બાજુમાં. અને આ અરજ સ્વીકારી નહીં. અને પાછું હું કીધું, બીજી વાર આવી અરજી કરતાય નહીં, હું સાંભળીશ નહીં. અને ખીજાઈને કીધું કે હું એને સમુદાયમાં દાખલ કરીશ જ નહીં. એણે મને બહુ દુઃખી કર્યો છે, એનાથી મને બહુ મોટું દુઃખ પહોંચ્યું છે, એનો હાથ તો હું ક્યારેય પકડીશ નહીં. ખીજાઈને કીધું ને એટલે 2-4 દિવસ જવા દીધા કે અત્યારે આને કહેવાય. 2-4 દિવસ પછી પાછો હાથ જોડીને ઉભા રહ્યા કે સારું તમે ધારાભાઈને તો કાઢ્યા હશે, પણ એના કુટુંબ કબીલા પરિવારની એમાં જે બહેનો સ્ત્રીઓ છે એનો શું વાંક છે, એને કેમ કાઢ્યા? હાલો ધારાભાઈનો વાંક છે હું સમજુ છું, પણ કુટુંબ કબીલા પરિવારનો શું વાંક છે? એનાથી તો છે ને એને બહુ દુઃખ પહોંચે છે. અને તમે જે આ કર્યું છે ને એને લીધે સુંદર સાથમાં ખોટો સંદેશો પહોંચે ને કે આવું દુઃખ થોડું અપાય. ત્યારે બિહારીજી પાછા ગુસ્સે થઈ ગયા. પાછી એની અરજ લઈને તમે અહીંયા આવ્યા મારી પાસે? તમને ના નથી પાડી? મેં કેટલી વાર ના પાડી કે આવું અરજ લઈને આવતા નહીં, આવી વિનંતી કરતા નહીં. અને હવે છેલ્લી વાર કહી દઉં છું, 1,00,000 વાર તમે મને આ અરજી લઈને આવશો, 1,00,000 વાર વિનંતી કરશો તો મારી ના જ રહે, હું આ પાડીશ નહીં. આવું જ્યારે બોલ્યા ને ત્યારે બીજા સુંદર સતન મહેરાજને શ્રીજીને કે હવે આનો સ્વભાવ તો તમને ખબર જ છે, આ ધારાભાઈને જ કાઢ્યા, તમને કાઢી નાખશે તો અમે ક્યાં જાવું? એની તબિયત કેવી છે, એનો સ્વભાવ કેવો તમને ખબર છે, એટલે રેવા દો ને. પણ અહીંયા શ્રીજીને એમ થયું કે આટલા બધા કઠોર કેમ છે? અને રૂપાબાઈને એની સેવા કરવાનું કીધું હતું ને, પણ એની આરે બિહારીજીનું વર્તન કાંઈ મીઠું મીઠું ન હોય, મીઠું મીઠું ન બોલતો હોય, એટલે રૂપાબાઈનું સેવામાં ધ્યાન લાગે નહીં. ત્યારે શ્રીજીના ચિત્તમાં શંકા કે ખરેખર આની અંદર રાજજીનો આવેશ હશે. પણ આ પ્રકરણ અહીંયા પૂરું થાય. લાલદાસજી કે હજી તો નલિયામાં થોડોક વધારે પ્રસંગ બનવા જઈ રહ્યો છે, એની વિતક ચર્ચા હું કરું છું. તો એ જે ચર્ચા છે એ આપણે આવતીકાલે સાંભળીશું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. અંગુત કંઠા મોહે કરના એ સતવાણી લેવું જો ઇनको इन सार में सो में निर्णय ए सुख देवू तो में अंगना जब ए सुख अंग में तब छूट जाए आव्यो आनंद श्री अक्षरातीत मोहे दिल में ऐसा ए जो खेल देखा तो क्या देखी हम जो इनको न करे अब अक्षर के पार में सकल आउद प्रेम की सेन्या कंठ अक्षरा अब बानी निज स्वरूप की सब संयोग को पीछे अक्षर को भी उठाओ. प्रणाम. हालो हाम हामे बोलवानुं छे, बोली ल्यो. ये